Sir, you stand up for prayer. சீராரும் வதனமென செக்கணமும் அறிந்திருந்த திராவிடனது திருநாடும் தக்கதிலே முதலும் தரித்தனரும் திரகமுமே அத்திலக வாசனை போராடுத்துலகும் இந்த எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சென்ற கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் வாசி கடவுள் வாழ்த்து மாணவ உறுப்பினர் அன்பு சிதம்பரம் மற்றும் கண்ணம்மை பாட கூட்டம் துவக்கப்பட்டது. பொருளாளர் திரு மாதவன் வந்திருந்த உறுப்பினர்களை வரவேற்று பேசினார். சென்ற மாத கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் வாசித்து ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. இன்றைய கூட்டத்திற்கு தலைவர் வர இயலாதால் அன்றைய கூட்டத்திற்கு தலைவர் பொறுப்பு திரு காதர் ஹுசேன் சார் அவர்கள் தலைமை நடைபெற்றது. அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் கூறப்பட்டது. திரு காதர் ஹுசேன் சார் அவர்கள் குடியரசு தின உருவான கதைகள் பற்றி விவரமாக தெளிவாக தெரிவித்தார். மற்றும் திரு செல்லவேல் சார் அவர்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நாணயங்கள் பற்றி பேசினார். திரு மாதவன் குடியரசு தின பற்றி சிறப்புரை ஆற்றினார். திரு ஆகாஷ் விஜயகுமார் நாணயங்கள் எப்படி சேகரிப்பது பற்றி பேசினார். திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் தபால் தலை பற்றி பேசினார்கள். திரு சத்யராஜ் அவர்கள் நன்றி உரையை நம்மளுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் இடம் கொடுத்தவர்களுக்கும் பொருளாளர் மாதவன் அவர்கள் டீ ஸ்நாக்ஸ் வழங்கியதுக்கும் நன்றி தெரிவித்து கூட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டது. இன்றைய கூட்டத்தினை நம்ம தலைவர் தலைமை தங்கி நடத்தி தர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. Madhavan and senior members and dear colleagues. So it is really an achievement we have made. As a single club, we have achieved a lot of places to Canada. After 7 years, 9 or 7 or? Sir, 2014, sir. 2014 January. After 8 years. 8 years. So, it's an achievement we have made. We have members from all over the world. We have members at Hong Kong. We have members in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra, and even my friend from Hong Kong, he sent a paper for a souvenir astrophysics. So it was different from aeroplanting. So it's astroplanting. The article is there in the souvenir you can see. And regarding our participation and the highlights, totally 7 student members exhibited 11 frames and 1 school member 5 frames. 22 senior members exhibited various class in 39 exhibits. A frame 117 frames. So totally 30 members we exhibited 133 frames in this exhibition. Canaplex. Mahatma Gandhi theme class is exhibited by 3 members and thematic class are exhibited by 14 members. Literature class exhibited by 3 members with various themes, 6 themes and 2 members blocks created. GI tag theme exhibited by 3 members and traditional battling theme class are exhibited by 4 members. Special cover theme, special cover theme exhibited by 7 members and 1 frame. So out of which the award list goes to 2 senior class members got large medal and 5 senior class members got large silver medal. So
2 senior class members got silver medal and 4 members got silver bronze. And Mullipulam School Planetary Club members got silver. Totally we got 23 medals. And I congratulate Anbu Chidambaram for special presentation. Plus medal, plus a special award, a cup also I was awarded. That will be listed in the end. In the list you can see in the end for 3 people, special cups were and that is a special citation. And the CBMG talk in the forum, common forum in the third day award in the she narrated, visited his visits and narrated a special appreciation to Anusha. And that's what today he is going to give his presentation for our purpose. And from Madurai, Madhavan and myself got large silver, LS, large silver. For large silver, for Madhavan traditional plus, a unique collection of Indian postal barcode labels. And for me, the winged jewels butterfly thematic large silver. Because the great difficulty I improved from 3 to 4 frames. Because last time many members comment, including juries, they commented, don't stop with the 3, go to 4 or 5. So only 4 fourth frame I grouped my collections and presented well in advance and prepared a 4th frame. And probably in a short while in coming period, I will be going to the 5 frames, maximum 5 frames on winged butterfly. And there are a lot of themes are there with me. I have honeybee theme, I will still have to prepare, and the world of insects. All groups of insects I will be pulling, and they are a special category and their special behavior. And because the insects are most dominant groups of insects, including butterfly. So that I am going to group the entire insects, world of insects. And there was one presentation in world of insects by a girl at from Coimbatore, participated. There was confusion because he prepared and the senior classes he prepared. And subsequently, since already the sister came there and she gave the entire material to the sister and presented as the junior class. They got an award. And there was a print out of that collections. It's a good so the saints are Sanmugam Chennai Medical Discovery and Inventions thematic class large availability. Large availability is the highest award. 2 members. Another member, Senthil Kumar, Chandrasekhar, James Guido, and he has presented the entire thing in special lecture he gave, all his claims explained. And Madhav has requested both of them to come and present or send the material. But instead of sending by post, they can come and invite in one of the lectures, one of the monthly meeting, and he can ask all the people who won the award of the certificate, medal, everything, and present the materials in a special function. And that function will be something like with over a lunch we will make arrangements. Just like sir last time I gave for his granddaughter's birthday celebration. So, April, May, summer we can have a grand gala with over lunch session. We can close by 4. We can take lunch here and morning snacks and afternoon lunch, and then evening close. We can close by 4 or 5. So like that, that's what I we are making arrangements. And Madhav sir felt that just like our Anandapuri, all the awards earlier obtained, they have printed a separate certificate from Anandapuri logo. So and so awarded such and such award. That is a
then another additional expenses, and that we will discuss over smaller executive group, and we will decide upon that. That's what I told you. And I congratulate Anbu, I congratulate Balasundaram sir, who got the Discovery of India Award. Discovery of India bronze medal. ஸோ அன்பு அவருக்கு அன்பு வந்து சில்வரா சில்வர் பிரான்ஸ். சில்வர் பிரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் அண்ட் டாக்டர் சார் bronze and myself large silver, Marvin large silver. We are 5 here. And as far as Madurai region concerned, and other people are all over. And you can read this is Sendil Kumar Chennai, Surendran Coimbatore, Ashokan Karur. Ashokan came in person. வரல சார், அவர் உடம்பு சரியில்லை சார், வர முடியல, கால் வலி. ஸோ அசோகன் சார், அசோகன் சார் கரூர் மெடிக்கல் கால் ஃபீல்ட். வலி. But Madhavan met him on the way to Mangalore. ஆமாம் சார். The train you met, just curiously. Then Madhavan, then Hari Krishna, our member, regularly Mahatma Gandhi life or legacy always members. And she also won a large silver award. I forgot to tell her. Sridharan, railway. Rail staff, mail service. Rail team. He presented some paper. Then Rajesh Kumar, Mullipalam, silver. Their school also played in it. Vijay Kumar, history of sailing ships. இவர் வந்து இது ஒரு லாலுகுடி விஜயகுமார் சார். லாலுகுடி விஜயகுமார் பேர்ட்ஸில் பண்ண. ஆமாம் சார். ஸோ தென் ராஜேஷ் குமார் அகைன் ஸ்பிளிட் ஆஃப் கிரீஸ் ஜி ராஜேஷ் குமார், அவரும் வந்து முல்லிப்படம் அவரோட ஸ்பெஷல் கவர் டீம். தென் காசிநாத் ஷிப் தீம் கேலரி literature class block, and he was felt very much by 3 marks something he lost silver. Next silver was feeling that. So then Sendil Kumar Chandrasekhar, block GI, handloom products, Sendil Kumar, then silver bronze. Then Balasundaram Discovery India. Then another Balasundaram, our Chennai member, he tagged handicrafts handlooms, thematic class B bronze. Then Satish Babu திருச்சிக்குள்ள போகலாங்க. ஆமாம் சார். காந்திஜி லைன். தென் சுந்தரேசன் சென்னை, மோகன்தாஸ் மாதன் வித்யா நேச்சர், அசோகன் கரூர், அகைன் பிளட் டொனேஷன், கிருஷ்ணா கைலி. அவர் லெஃப்டினன்ட் கர்னல் சுந்தரம் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி, got special therapy. And கோட்டேஸ்வரி வீரன் பழனி சி பழனி. ஆமாம் சார். அவர் வந்து கேரளாவா? இல்லை சார், சென்னை தான் சார். சென்னை பீப்புள்ஸ் கோ டு ஜாப் ஃபார் டு ஸ்பெஷல் கவர். தென் among single frame, Madhavan, congratulations Madhavan, who obtained the highest mark in the single frame. Single frame 79 marks, and I got 49, and in the our madam, Dr. Madam, veterinary doctor சார். ஆமாம் சார். இல்லை, அதுக்கு 88 அதுக்கு அவார்டு கிடையாது சார். மார்க் தான், மேலே தான் மார்க். ஒன் ஃப்ரேம் கிளாஸ் மெடல்ஸ் கிடையாது, ஒன்லி மார்க். அண்ட் மார்க் இஸ் இது ஹானர், இஸ் ஹையஸ்ட் மார்க் இஸ் த ஹானர். ஸ்பெஷலாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாம், எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும். அவங்க மேடம் வசந்தா வந்து எலிஃபெண்ட் வச்சுருந்தாங்க, அவங்க வந்து 55-56 மார்க். சி ஆல்சோ காட் ஹையஸ்ட் 5% one maximum of the butterfly card theme, which I got 49 or something. So that's how. So maximum file is a very key subject one can easily connect. Two cards, maximum cards, 2 covers per seat you can connect, but long way to go. If you go to a 3 frames means 48 into 2 maximum filing covers the card you collect. So 96 cards you have to present. So I am planning for my inside groups. I am collecting all the maximum filing. So that's what
I am planning for future presentation. So, Anbu, Divine Junior Class, Anbu, and Kritika Sanmu, Sanmu, Chennai Sanmu, சண்முகம் சார் daughter stands in youth class. வெறும் ஸ்டாம்ப்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அவங்க ஏதோ சப்ஜெக்ட் வேறு சப்ஜெக்ட் எதுவுமே அப்படிங்களா சார் என்னன்னு தெரியல. ஸ்டாம்ப்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கீங்க அதில் கேட்டலாகில் இருக்கு பாருங்க. ஸோ கேட்டலாக் இஸ் ஸோ ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் அவர் குரூப் அண்ட் ஆல்சோ அவர் அனந்தபுரி சார் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் இஸ் ஹி மேட் மோகன் சந்தர் நாயர் about our club and our presentation and articles also. Our group members article, he requested all the Anandapuri members to read the article in the Saudi. So that's the request there. So Saudi, it came as a e-Saudi. E-Saudi by online only PDF format it came. So since it was individual, every time we have to open the PDF and see. And the PDF reading is sometimes difficult for me, like aged people, very difficult to read the PDF format. So I thought I could make a hard copy. As soon as the PDF came, next day itself I went to Star Xerox in our area and printed all the 150 pages. Per page 12 rupees, color, black color page, 12 rupees. That's how I made it happen about elephants. Elephant comes late. Elephant comes later. Because he cannot move fast. He has to come from Sankarangovil all the way. Morning கிளம்புனீங்களா? ஆமா சார் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல. Just now I made him mention about your team, one page team, and he got. I appreciate it because she surpassed our group, you know. Myself 49, she got 56 stars. Yeah, 56. 58. I told her that your subject is very vast subject. Nobody is there except earlier elephant presentation was there. So elephant lot she presented last time. So she can move to 3 frame first. And I told her, don't go with 1 frame. That's not sufficient, and it's only will give us only mark appreciation. So minimum 3 you have to present for adult presentation. At least to get what 10, 4 and 5 frame you have to do. So concentrate all the thematic people. I request that they have to concentrate. They have to concentrate on the particular theme and go. And Manikandan from Nelakote, and he last minute he showed me and very late send dispatch material. Somehow it could choose. And backside they requested a title, address, everything. But for the time he has pasted everything in the transparent sheet. Sir, now only hold the backside. Nobody is going to worry. Your entrance title is there. That will be taken care of. Just to not to confuse with other frames, sometimes they request backside particulars, one to serial number you have to fix, the sticker label. Your address you have to print or write address. And your theme you have to write, theme title that they wanted this time. So follow the instruction letters and ரொம்ப எனக்கு லாஸ்ட் டைம் அனுப்பும் பொழுது 4 ஃப்ரேம் 3 ஃப்ரேம் 4 ஃப்ரேம் ஒரு கவரு, ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு கவர் உட்காந்து எல்லாம் செல்லோ டேப்லாம் ஒட்டி எல்லாம் கிழிச்சு எல்லாம் ஒட்டி எல்லாம் நீட்டாக போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகும்போது பார்த்தா கிட்டே மேலே அந்த இது நின்றுச்சு இன்வென்ட்ரி சீட்டு 2 சீட்ஸ் தே செல் அந்த 1 சீட் வேறு செல் இன்வென்ட்ரி. அப்புறம் திருப்பி கவரை கிழிச்சு அந்த இன்வென்ட்ரி உள்ள சொல்லி திருப்பி அகைன் பேசுகிறேன். பிகாஸ் very methodically you have to do it very slowly. And that I forgot and somehow last minute I just locate my mistake. So that is the story, and so that's what I want to say. Saga has presented 170 years of postal history, and I told him to improve. All special covers is presented. The same material he can go with as a thematic postal history with some stamps, cover, not only special cover, mixed up. I suggested
you go as vessel develop a team and develop a history. Any team history must be there. So earlier years before independence, what was the postal department? What was postal department? How slowly how it is developed. Then after independence, how it came. So like that, we have to go. Mr. A very good team he is narrating, and by as a postal staff, lot of articles they given postal staff from Chennai. So like that, I told many people to write a one page, 2 page article. Madam I told and Anbu I told. I told many people sir also. So take some pages and write up. And then I presented my article is there on you can read around 1992 somewhere my article is there. State butterflies, state butterfly. For every state, there is 11 states butterfly have been identified by the forest department and NGO organization and government department of their state. So our Tamil Nadu also Tamil human, Tamil Maravan butterfly. So like that, 11 states are identified state butterfly, and they declared these are butterfly states. So the postal department, government of India must consider some stamps for it, because we are fighting for individual butterflies stamps. But instead of going that, state butterflies can be projected as a stamp. எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன்லி ஒன் பட்டர்ஃப்ளை கைசரை ஹிண்டுன்னு ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை. அதுவும் இப்போ அந்த ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் ரீசென்ட்லி. பட் தட் ஸ்டாம்ப் 2 rupees ஸ்டாம்ப் வந்து இட்ஸ் என்டேஞ்சர்டு பட்டர்ஃப்ளை. அதனால் வந்து 2 rupees ஸ்டாம்ப். அந்த முதல்ல ஒரு 4 பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டாம்பில் அது ஒரு ஸ்டாம்ப். ஸோ அது என்டேஞ்சர்டு லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸ்டேட் லெவல் லிஸ்ட்டில் அது வந்து அழிந்து வரும் பட்டர்ஃப்ளையில் இருக்குது. கைசரை ஹிண்டின் Himalaya region, that butterfly is there. So the Himalaya and the state வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து they released announced as a state butterfly. அது ஒரு ஸ்டாம்ப் தான். தேடி பார்த்தா இட் இஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ். அது மகாபெக்ஸ் அருமையான பட்டர்ஃப்ளை. அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து மகாபெக்ஸில் வந்து இப்போ வந்து மகாபெக்ஸில் சார் மகாராஷ்டிரா போயிட்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பட்டர்ஃப்ளை, ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை. This is the second largest butterfly in India. First butterfly வந்து Triodes group, அது பெரிய பட்டர்ஃப்ளை. இதுக்கு அடுத்தது இது ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை மகாராஷ்டிரா ப்ளூ மார்மன் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை. இது வந்து மகாராஷ்டிராவோட ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை. இப்போ தான் முடிச்சுக்கிட்டு கவரு ஒரு பெட்ரோல் கேன்சல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு ஸ்டாம்ப் வேணும்னு we are fighting for it. So my article I presented all the 11 butterfly picture and one butterfly stamp, and another Visheshwaran Master very kind enough to send கோவாவில் ஒரு அந்த ஒரு ஸ்லோவாக மூவ் பண்ண ஒரு பட்டர்ஃப்ளை. அது வந்து அந்த என்ன சொல்வது மலபார் அந்த பட்டர்ஃப்ளை மலபார் ட்ரீ மலபார் ட்ரீ பட்டர்ஃப்ளை வந்து அப்படியே பறக்கும்போதே அப்படியே ஸ்லோவாக தான் பறக்கும். அதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் கூட வீடியோவோடு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு ஒரு ரெடியூஸ் பண்ணும்போது, அந்த கவர் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோ வேறு கொடுத்துருந்தாங்க. அது வீடியோ வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பட்டர்ஃப்ளை அப்படியே பறக்கிற மாதிரி அந்த வீடியோவோட வரும். ஸோ he was kind enough to give that pictorial cancellation. Then I placed it. ஸோ அவ்வளோதான். பட்டர்ஃப்ளைக்கு இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நோட்டபிள் ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரி where we are noted for world one of the area, Western Ghats, very important area, Western Ghats, which is housing 375 butterflies. வேர்ல்டில் 26 பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது. பட் இந்தியாவில் வந்து 1200 என்னமோ. அதில் தமிழ்நாட்டில் 345 பட்டர்ஃப்ளை வந்து லொக்கேட்டட் இன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் அதர் plains also. So that's what we are fighting for, a butterfly garden for Madurai. We are fighting for a butterfly stamp. So for Tamil Nadu state, எல்லாம் நிறைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை இன்றைக்கி ஒரு 3 lakhs இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை we can release a stamp. 3 lakhs individual I have to pay. And 2 lakhsக்கு ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஊர்லாம் வித்துக்கிட்டாலையும் ஸ்டாம்ப் இவர் இவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். கார்த்திகேயன் சார்கிட்ட கொடுத்தா 2 சார் கொடுத்துடலாம். அவருக்கு ஒரு
கமிஷன் கொடுத்தது. 3 lakh எங்கே பணம் வந்து போய் பணத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நிறைய கவர்மெண்ட்டு அது வந்து தே ஹேவ் டு கன்சிடர். திருச்சியில் பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் ஆரம்பித்தாங்க. அது வந்து டல்லாகி போய் அதை நிறுத்தி வச்சுருக்குறாங்க. அதை பணம் இல்லைன்ட்டு. அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. இல்லை, ஒரு பணம் இல்லை, அங்கே பணம் இல்லை, டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இல்லை. அப்புறம் கோயம்புத்தூரில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட்டர்ஃப்ளை பிக்சர் கார்டன். போஸ்ட் கார்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அந்த திருச்சி பட்டர்ஃப்ளை பார்க்குக்கு பிக்சர் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்களே சிறகழகி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் பண்ணியிருக்காங்க. வந்து அவங்க இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஸ்டாஃப் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க திருச்சி இதில் இருந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 5-6 அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக இல்லை. அதுலேயும் அவசரமாக 2 மிஸ்டேக்கோட ப்ரெசென்ட் பண்ணி அப்புறம் நான் கலைவாணி மேடத்துக்கு இந்த மிஸ்டேக்கை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணேன். வித்துட்டிங்களா என்னன்னு கேட்டேன். இல்லை சார், மொத்தம் 100-200 செட்டு அடித்தோம், 10 செட்டு தான் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு செட்டு வந்ததில் நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, எனக்கு கேட்டுக்கலாம்ல அப்படின்னு. சாரி சார், நான் கேட்க. அப்புறம் நான் உட்காந்து சயின்டிஃபிக் நேம்லாம் ரெஃபர் பண்ணி சயின்டிஃபிக் கரெக்ட் நேம் கொடுத்தேன். அப்புறம் கரெக்ட் நேமுக்கு ஸ்டிக்கர் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி அப்புறம் அந்த 2 பட்டர்ஃப்ளைக்கும் பின்னால் கார்டில் அந்த ஸ்டிக்கரை அந்த அவ்வளோ மீது 190 செட்லேயும் ஒட்டி அப்புறம் அனுப்பிச்சார். நான் சொன்னேன், நான் சம்படி மேபி நான் இருந்தால் எக்ஸ்பர்ட்டாக பட்டர்ஃப்ளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அட்லீஸ்ட் சார் இது மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்பெல் செக்கு, சயின்டிஃபிக் நேம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பெல் செக், காமன் நேம் போட்டிருந்தால் ஒன்றுமே இல்லை. சயின்டிஃபிக் நேம் போடும்பொழுது அங்கே பிரச்சனை வரும். அது 2ம் ஒத்து போகல. காமன் நேமும் ஒரு வேறு, சயின்டிஃபிக் நேம் வேறு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து டேக் கேர் ஆஃப் தி டெக்னிக்காலிட்டி. இட் ஷோஸ் அவசரமாக பண்ணாங்க. பட் நல்லா பண்ணாங்க. தஞ்சாவூரில் எக்ஸிபிஷன் வந்து இட் வாஸ் கிராண்ட் எக்ஸிபிஷன். தஞ்சாவூர் எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ் பை ரீஜன் வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ். ஸோ வித் தேட் I request all the members to go for thematic group. இவன் சக்தி கூட நான் அவன் டீலராக இருந்தால் கூட ஈ கேன் ப்ரெசென்ட் சம் மெட்டீரியல். முரளி டீலர் தான், இவரோட சன்னு, ராம்ராஜோட சன்னு. 2 பேருமே மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. முரளி ஒரு மெடல் வாங்கி பிரான்ஸ் வாங்கிட்டாரு, ராம்ராஜும் ஒரு மெடல் வாங்கியிருக்காரு. 2 பேருமே டீலர் தான். பட் முரளி இஸ் ஃபுல் டைம் டீலர். பட் he has presented and always present in some subject. And அதனால் நீங்கள் இவ்வளோ மெட்டீரியல் விற்கிறீங்க, மெட்டீரியல் இருக்கும்போது சம் தீம் யூ கேன் டெவலப். மெடல் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து அவருக்கெல்லாம் அதுவே இதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கலாமே. நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் இப்போ தாய்லாந்து போனதெல்லாம் ஸ்டேட் லெவலுக்கு வந்திருக்கு. இவர் சண்முகம் வந்து ஏற்கனவே தாய்லாந்தில் அது மெடல் வாங்கினார். டாக்டர் பேர்லேயே நம்ம வாங்கினார். இப்போ அவர் பேரில் போட்டுக்கிட்டாரு, அவங்க ஒய்ஃபு பேரில் ஒன்று, டாக்டர் பேரில் ஒன்று, எல்லாம் மாறி சுற்றிக்கிட்டே இருக்காரு. அக்கா வந்து எவ்வளோ மெடலு, இன்டர்நேஷ்னல் மெடல், ஒரே சப்ஜெக்ட் தான், ஒரே சப்ஜெக்ட். அண்ட் இது அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி தட் ஒன் ஆஃப் த ஜூரிஸ், இதில் படம் வந்திருக்கு. ஒன் ஆஃப் த ஜூரிஸ் இஸ் அவர் வென்னம் உபேத். இந்த இதுக்கு டேனபெக்ஸில் அவர் ஃபார்மர் பிஎம்ஜி மதுரை வாஸ் தி ஜூரி. ப்ராப்ளி அவர்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் மார்க் போட்டிருப்பார், சேர்த்து போட்டிருப்பார். எனக்கு தெரியாது யார் அவரும் தெரியும் வந்திருப்பாரு. பட் அவர் கான்டாக்ட் பண்ணால் எங்களுக்கு இதுலேயே இல்லை, இந்த தடவை அவர் ஜூரியாக போட்டிருந்தாங்க. நல்லா அதனால தான் அதுலேயும் ஜூரியை பிரிச்சிருக்கிறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டு. அட்லீஸ்ட் இந்த டைம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. போன தடவை அவார்டு வாங்கும்போது ஒரே குழப்பமாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த தடவை அவார்டு வந்து ஒரு செக்ஷன் நல்லா பண்ணுறாங்க, ஒரு செக்ஷன் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். பட்டு ஹைலி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல்னு சொல்ல முடியாது. தி சப்ஜெக்ட் எவாலுவேட் தி சப்ஜெக்ட். ஸோ ஃப்ரம் நம்ம போனது பவர்பெக்ஸ் போனது எந்த வருஷமாக? சென்னை 2020 கொரோனா டைம்லேருந்து விசிட்டிங் அண்ட் சென்னை கவர்பெக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அவார்டு வந்தது எங்களுக்கு. அப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவாக increased my team. So with this I request our speaker Anbu Inge. Now you can take your own time.
If you won't cut off here, whatever you feel, you get that. நான் அன்புக்கு அப்ளை பண்ணி ஸ்பர்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணது போஸ்ட் போஸ்ட் ஸ்பர்ஸ் அது யோஜனா ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதிருக்கேன். எழுதி ரிப்ளை நீ வேற இப்போ பரிசெல்லாம் வாங்கி இதை பேஸ் பண்ணி நீ போடலாம் கிடைக்கணும். போட்டு எல்லாம் எழுதினேன். ஆனா ரிப்ளை எதுவுமே வரல. அது எதுவும் கிடைக்கல. ஆனால் ஒரு இல்லைப்பா வந்து ரிசல்ட் வெளியிட்டிருந்தாங்களா? ஆனால் இப்போ வெளியிட்டாங்க. நான் பண்ண முடியாது. ரெக்கமெண்டேஷனோட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தாண்டி தான் நான் 9th to 12th தானே போட்டுருக்காங்க. இல்லை 9th வரை தான், 6th to 9th வரை தான். அதில் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, ராம்நாட்டில் ஒரு சின்ன ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் ஒரே ஸ்கூலில் 9 பேர் அப்ளை பண்ணி 7 பேருக்கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப் சேங்ஷன் ஆகிடும். 7 பேர். ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் ஐ ஆம் ஒன் ஆஃப் தி விட்னஸ் ஃபார் தேர் செலெக்ஷன். பிகாஸ் ஐ சென்ட் ஒரு 7 தீம் ஸ்டாம்ப்ஸ் என்னுடைய கலெக்ஷன் முழுவதையும் ஒரு நாள் ராத்திரி உட்காந்து எல்லா ஸ்டாம்பையும் கலெக்ட் பண்ணி 21 தீம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ். அந்த 21 தீமுக்கு ஒரு 9 தீமுக்குரிய ஸ்டாம்ப்ஸ் முழுவதும் கலெக்ட் பண்ணி ஐ ஸ்பேர்ட் ஆல் த ஸ்டாம்ப்ஸ் டு தி ஹெட் மாஸ்டர். அப்புறம் அவங்க வந்து அதை 4 பக்கம் நோட்ஸ் எழுதணும் ஸ்டாம்பை ஒட்டி. அதில் 9 பேர் எழுதி 7 பேர் இந்த காட் தி ஸ்காலர். ஃபஸ்ட் டைமாக சிங்கிள் ஸ்கூல் காட் அவார்டு. இங்கே தான் சென்னையில் மதுரை டிவிஷனில் தான் எழுதினாங்க. அப்போ சென்னைக்கு நோட்ஸ் அனுப்புனாங்க. இந்த காட் செலக்ட். ஒன்றுமே தெரியாது, யாருமே தெரியாது. அந்த பிள்ளைகளுக்குலாம் என்னன்னே தெரியாது. அவங்க வந்து இங்கே பிளாட்டினியம் பெருவில் இறங்கும்போது மலை ஒற்ற மலையில் வந்து இறங்கி எங்களுக்கு இந்த தீமுக்கெல்லாம் ஸ்டாம்ப் வேணும்னா பிளாட்டினியம் பெருவில் ஸ்டாம்புக்கு எங்கே போவாங்க? ஏதோ 2 ஸ்டாம்ப் 3 ஸ்டாம்ப் இருக்கும். அவங்க சொல்கிற கேட்குற ஸ்டாம்ப் வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 10 ஸ்டாம்ப்னாலும் வேணும் பிளாட்டினியம் தீம். அவங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்க தீம். அப்புறம் அங்கே நம்ம பிரேம் மாதவன் அங்கே நம்ம டிஸ்பிளே நான் வச்சுருந்தேன். அங்கே நம்ம மேப்னா இது இருக்குது, என் பேர் போட்டு நம்பர் இருக்குது, மேப்னா பிரசிடென்ட். நான் டிஸ்பிளே கொஞ்சம் வச்சுருந்துருந்தேன். அதை பார்த்துக்கிட்டு ராமராஜத்தை கேட்டிருக்காங்க. அந்த பக்கம் ராமராஜ் இருந்துச்சு. ராமராஜ் எங்கள் வீட்டுக்கெலாம் வராதுங்க, எங்கள் டாக்டர் மேரேஜுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி யாரும் வரக்கூடாது ஒரு சத்தம் போட்டுருக்காங்க. தென் இந்த பிராக்டிகல் பெரும் பீப்புள் தே டோல்டு, நீங்கள் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், திடீர்னு போயிடாதீங்க வீட்டுக்கு, கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. சார் எங்கே இருக்கீங்க வீடு வரவான்னு? நீங்கள் ஒன்றும் வரவே வேண்டாம், இங்கே வீட்டுக்கெலாம் வர வேண்டாம், நான் வீட்டுக்கெலாம் யாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுன்னா யூ டெல் மீ வாட் யூ எங்கேருந்து வந்து இது மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் நைட்டு முழுவதும் உங்களுக்கு உட்காந்து ஸ்டாம்ப் பூரா செலக்ட் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் தபாலில் போட்டுறேன், உங்களுக்கு வந்துடும். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பண்ணிக்கணும். ஸோ வின் த்ரூ. அது மாதிரி யூ மஸ்ட் ஹெல்ப் தி அவர் மேப்னா குரூப் மஸ்ட் ஹெல்ப். தட்ஸ் வாட் எங்களுடைய எய்மே வந்து மாதவன் மைசெல்ஃப் ஆஃபீஸ் வேறு ஆல் தி மெம்பர்ஸ் சீனியர் மெம்பர்ஸ் என்கரேஜ் யங் சில்ட்ரன், யங் ப்ராடிஜி குரூப் ஆஸ் எ ஃபியூச்சர் பிளாட்டிலிஸ்ட். இங்கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியலில் வந்து 10 years கலெக்ஷன் வச்சுருக்கிறோம். பட்டு யூ மஸ்ட் என்கரேஜ் அவர் யங் சில்ட்ரன். ஆமாம், லைக் முகன் வந்து அவங்கெல்லாம் சும்மா அன்றைக்கி போன தடவை மீட்டிங் தான் இங்கே வந்தாங்க. பார்த்தா அங்கே குவிஸ் ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஐ கங்க்ராச்சுலேட். ரீஜனல் லெவலில் மதுரையில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்க. செகண்ட் அதுக்கு அடுத்த குரூப் வந்து ஃபஸ்ட் லெவலில் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேஸுக்கு நேரில் போனாங்க. அங்கே இருக்கிற குவிஸ்க்கு இவங்க ரீஜனல் லெவலில் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்க 3 பேர். இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அவங்களுக்கே அது புதுவிதமாக இருக்குது, நமக்கும் அது புதுவிதமாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே வந்து குவிஸில் வந்து புள்ளிப்பழம் தான் குரூப் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. ராஜேஷ் குரூப்பு அவங்களும் அதே மாதிரி அவார்டு வாங்கிட்டாங்க. ஓகே ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அன்பு. என்னோட தீம் வந்து டிவைன் ரைட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இது ஃபஸ்ட்டு மதுரை பெக்ஸு, டிஎன் டிஜிபெக்ஸ், அப்புறம் இந்த தடவை தான் டானாபெக்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தீம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் டைரக்ட் எக்ஸிபிஷன் எதுலையுமே எக்ஸிபிட் பண்ணதில்லை. வர்ச்சுவல் எக்ஸிபிஷன் 2 எக்ஸிபிட் பண்ணி 2மே பிரான்ஸ் வாங்கினேன். ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி பண்ணியிருந்தேன்னா போஸ்ட் கார்ட்ஸ் செட் வாங்கினேன், தமிழ்நாடு பிபி செட் வாங்கி அதில் உள்ள கோயில் சம்மந்தமானது எல்லாம் எடுத்து அதை எக்ஸிபிட் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் ஒரு ஃப்ரேமோட முடிஞ்சிருச்சு, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வச்சுருந்தேன். அது ஒரு ஃப்ரேமோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு 2 ஃப்ரேம் ஆகிறதுக்காக நான் அந்த ஊர் ரிலேட்டடாக மிச்சம் ஒரு டிவைனிட்டி கடவுள் சம்மந்தமாக அந்த ஊருக்கு என்ன ரிலேட்டடாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு பேஜ் ஆகுனேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் 2 பேஜ் ஆச்சு. அப்புறம் இந்த தடவை அந்த ஃப்ரண்ட் சைடு போஸ்ட் கார்டு வந்து ஃபிளாட்டிக் வேல்யூ இல்லாததுனால அதை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன்.
அந்த கேன்சலேஷன் மட்டும்தான் இந்த விண்டோ கட்டில் காமிச்சிருந்தேன். இப்போ இந்த தீம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் பிளான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ்நாடு வந்து லேண்ட் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ்னு நார்மலாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. லேண்ட் ஆஃப் டெம்பிள் இங்கே தான் வந்து டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குது. தமிழ்நாடு நம்ம தாண்டினாலே அங்கே எல்லாம் டெம்பிள்ஸ் ரொம்ப இல்லை. ஹம்பி எடுத்தீங்கன்னா கூட அங்கே பாதி டெம்பிள் மேலே இல்லை. விருப்பாக்ஷா டெம்பிள்ன்ற ஒரு டெம்பிள் தவிர அந்த மொத்த காம்ப்ளெக்ஸ்லேயும் ஒரு டெம்பிள் கிடையாது, எல்லாமே உடச்சிட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எல்லாம் வெல் ப்ரிசர்வ்டாக இருக்குது. ஏன்னா இன்வேஷன் அவ்வளோவா நடக்கும், எல்லாம் நார்த் சைட்லேயே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, இங்கே ரொம்ப பேர் வரல. இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பிரகலாதர் இருக்கார், நரசிம்மரோட ஹெல்ப் வந்து பிரகலாதன் கேட்பார். அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவார், தூணிலும் இருப்பார் தூணிலும் இருப்பார். அந்த மாதிரி கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு. ஆனால் கடவுள் கான்சென்ட்ரேட்டடாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் இருக்கணும்ல, அந்த ஏரியா தான் டெம்பிள்ஸ். இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மினியேச்சர் எடுத்திங்கன்னா வைப்ரண்ட் இந்தியாவில் இந்த பேக்ரவுண்டில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அந்த ஸ்டாம்ப்லேயே வந்து அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக 2 இருக்குது. பாமன் பாலம் வந்து இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்குது, கீழே பரதநாட்டியம் இருக்குது, மேலே வந்து இந்த மினியேச்சரில் டெம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சவுத் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் டெம்பிள். அப்புறம் யோகான்றது நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் தான். அது வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்க கடவுளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி. லைட் ஹவுஸ் வந்து வாழ்க்கை பாதையில் சி ஜேர்னியில் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி டிவைனிட்டி வந்து லைஃப் ஜேர்னியில் ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ நம்ம இந்த தீமை எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஜென்ரலாக ஹிந்துவிசம்னா என்ன, இந்துவிசத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் அதை 3 ரீஜனாக பிரிச்சிருக்கேன். தமிழ்நாட்டில் ஏன் முன்னாடி வந்து யாரெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்க, முக்கியமான பாண்டியர்கள், சோழர்கள், அப்புறம் பல்லவர்கள். சேரர்களோட ஆர்கிடெக்சர் தமிழ்நாட்டை ரொம்ப இல்லை, ஏன்னா கேரளா சைடு இருக்குது, இங்கே கிடையாது. அதனால இவங்க 3 பேர் தான் மெயின். இவங்க 3 ரீஜனாக நான் பிரிச்சிருக்கேன், பல்லவர்கள், சேரர்கள், சோழாஸ் அண்ட் பாண்டியர்ஸ். இப்போ இந்த பேஜில் வந்து இந்துவிசம் இன் தமிழ்நாடு நம்ம எப்படிலாம் கடவுளை கும்பிடுறோம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இந்துவிசத்தில் மெயினாக 3 கடவுள் இருக்காங்க, பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன். திரிமூர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை. இது வந்து அஜந்தா கேவ்ஸில் இந்த ஸ்டாச்சு இருக்குது, அதுக்குரிய ஸ்டாம்ப் இது. பிரம்மா நம்ம கும்பிடுறது ஏன்னா பிரம்மா வந்து ஒரு சாபம் வாங்கிட்டதுனால அவரை கும்பிட மாட்டேன் யாரும். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பிள்ளையார்பட்டி கேன்சலேஷன் வாங்கி அந்த பிள்ளையார் ஸ்டாம்ப் போட்டி வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ராம ஜன்மபூமியோட பிள்ளையார், அதனால தமிழ்நாட்டுக்கு அதுக்கு ரிலேஷன் இல்லை. ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக பிள்ளையார்பட்டி சீல் வச்சுருக்கேன். அந்த பிள்ளையார்பட்டியில் அந்த ஊர் பேர்லேயே வந்து பிள்ளையார் இருக்குது, அதனால அந்த ஊர் வாங்கியிருக்கு. இந்துக்கள் வந்து வேதங்களை பிலீவ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லைனாலும் வேதங்களை பிலீவ் பண்ணுறது இருக்குது. அதுக்கு வெளியிட்ட ஆரிய சமாஜ்ன்றது வேதங்களை பிலீவ் பண்ணுற ஒரு குரூப். துளசி வந்து எல்லார் வீட்லேயும் ஜென்ரலாக வச்சுருப்போம். துளசியை வந்து அது ஒரு சாமியாக நினச்சி கும்பிடுறாங்க. பகவத்கீதா படிக்கிறது நிறைய வீடுகளில். நம்ம கடவுளை எப்படி கும்பிட்றோன்னா ஜென்ரலாக 3 வெரைட்டியாக இருக்குது. ஒரு கோயில் போனோம்னா 3 வெரைட்டியில் சாமி இருப்பார். அது 3ஆவது வெரைட்டி ரொம்ப கோயிலே இல்லை, எங்கேயாவது வீட்டில் டெக்கரேஷனுக்காக வைக்கிறது. அது வந்து இப்போ எப்படின்னா உற்சவர் மூலவர்னு 2 சொல்லுவாங்க. உற்சவர்ன்றவர் பிராஸ்ல இருப்பார், பிராஸ் மெட்டீரியலில் அதை வந்து டெம்பிள் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கெலாம் கொண்டு போவாங்க. மூலவர் வந்து கல்லில் இருப்பார், அதை தூக்க மாட்டாங்க, அது இருக்கிற இடத்துல அப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கு வெளியிட்ட ஸ்பெஷல் கவர்ஸ் மாமல்லபுரம் ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சரு, அப்புறம் சோழா பிரான்ஸ் ஐடல்ஸ்க்குரிய ஸ்பெஷல் கவரோட கேன்சலேஷனு, கள்ளக்குறிச்சி உட்கார்விங். கள்ளக்குறிச்சி உட்கார்விங் வந்து கடவுளை தான் மெயினாக வந்து அவங்க கார் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது கோயில்களில் கும்பிடுறது இல்லை, வீட்டு டெக்கரேஷனுக்காக வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும். இந்தியாவில் மொத்தம் 2 ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது, திராவிடியன், நகர ஆர்கிடெக்சர். நகர ஆர்கிடெக்சர் தமிழ்நாடு, நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாக நகர ஆர்கிடெக்சர் தான் இருக்குது. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக திராவிடியன் ஆர்கிடெக்சர். இது வந்து ஒரு பிரமிடிக்கல் ஷேப் மாதிரி இருக்கும். பிரமிடில் ஒரு டாப் பார்ட்டை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும். இதில் வந்து நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் நம்ம கார் பண்ணியிருக்கோம். நார்த் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சரில் அந்த மாதிரி ஸ்கல்ப்சர்ஸ் கிடையாது. கடவுளே வந்து நம்ம அந்த கோபுரத்தில் கார் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மாதிரி அந்த கார் பண்ணுறது கிடையாது. இந்துவிசத்தில் மெயினாக பகவத்கீதையோ இல்லை வேதங்களோ அதெல்லாம் விட நம்ம நார்மலாக எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா மகாபாரதம், ராமாயணம், இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பேஸாக இருக்குது. சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாரும் இதாக சொல்கிறது. இது வந்து மெயினாக எழுதுனது வந்து வால்மீகி அப்படின்றவர் தான் எழுதினார். தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவர் தான் கம்பர். இப்போ வந்து இதெல்லாம் ராவணனோட மாஸ்கோட ஸ்டாம்ப். இது அந்த ஸ்பெஷல் கவர். இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. அடுத்து வந்து கடவுள்கள் யார் யார், டெய்டிஸ் யார் யாருன்னா பிரைமரி டெய்டிஸ்னு சிவன். சிவனை வந்து லிங்கமாகவும் நடராஜராகவும் நம்ம கும்பிடுறோம். விஷ்ணு வந்து 10 அவதாரங்கள் இருக்குது, மத்ஸ்ய, கூர்ம, வராகா, நரசிம்மா, வாமனா, பரசுராம, ராமர், கிருஷ்ணர், புத்தர், கல்கி அவதாரம். இந்த புத்த அவதாரத்துக்கு நிறைய கான்ட்ரவர்சி இருக்குது, புத்தாவா இல்லை பலராமரான்னு. இந்த மெயின் அவதாரம் இதில் எல்லாத்துலேயும் ராமரே கிருஷ்ணரே தான் நம்ம முக்கியமாக கும்பிடுறோம், மிச்ச கடவுள்களை தவிர.
எலமெண்ட் ஆஃப் டிவோஷன். நம்ம என்னெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கடவுளை கும்பிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சந்தனம் சாண்டல்வுட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம கடவுளை கும்பிடுவோம். இதுக்கு நிறைய கதைகள் இருக்கு. சாண்டல்வுட்டை வந்து ஒரு நாயனார் வந்து தேய்க்கும் போது கையை சந்தனம் இல்லாதனால அவர் கையே தேய்ச்சி கொடுப்பாரு. ஏன்னா அத்தனை வருஷம் அவர் அந்த கையை வச்சு தான் சந்தனம் தேய்ச்சிருப்பாரு. மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் கோலம் வந்து எல்லார் வீட்டு வாசல்லையும் போடுறது. இது வந்து கடவுளோட பிளெஸிங்ஸ் வாங்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. லேம்ப் வந்து எல்லா டிவைன் ப்ரேயர் கும்பிடும் போது எல்லாமே லிட் பண்ணுவோம். அதுக்குரிய ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன். பூ மாலை சாத்துறது வந்து ஒரு முக்கியமானது பார்ட் ஆஃப் டிவைனிட்டி. இது வந்து கடவுள் சாத்திட்டு பிறகு நம்மள்கிட்ட கொடுப்பாங்க. அப்புறம் லோட்டஸ்ன்றது இந்துவிசத்துலேயே ஒரு முக்கியமான பார்ட். லோட்டஸ் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. லோட்டஸ் தான் வந்து எல்லா கடவுளுக்கும் கொடுக்குறது நம்ம. அடுத்து நம்ம முக்கியமாக 3 ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். வெத்தலை, தேங்காய், அப்புறம் வாழைப்பழம். இந்த 3 எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இது போட்டால் கூட கீழே வளராது. நம்ம எச்சி பட்டு ஒன்று கீழே விழுந்து அது வளரக்கூடாது. கடவுளுக்கு படைச்சதுக்கப்புறம் எச்சி பட்டு கீழே வந்து வளரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த 3 யூஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து பியூரிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. தேங்காய், வாழைப்பழம். மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம நார்மலாக கல்யாணத்துலேருந்து கோயில் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறது. இது தவிர நாசவரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ண ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன். அப்புறம் இது கல்நாதஸ்வரம்க்கு உரிய ஸ்பெஷல் கவர். இந்த கல்நாதஸ்வரம்ன்றது என்னன்னா, தமிழ்நாட்டிலே ஒரு கோயிலில், உலகத்திலே ஒரு கோயிலில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆதி கும்பேஸ்வர் கோயில்னு சொல்லிட்டு கும்பகோணத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலில் மட்டும்தான். நார்மலாக வந்து 7 ஸ்வரங்கள் அதில், ஆனால் 7 கிடையாது, 6 தான் இருக்குது இதில் வந்து. இந்த கல்நாதஸ்வரம் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும். இது யாராலும் ஈஸியாக வாசிக்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம் வாசிக்கிறது. ஒரு கோயிலில் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. நிறைய வாசிக்கிறதுக்கும் நிறைய பேர் கிடையாது நாதஸ்வரத்தை வாசிக்கிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக உள்ளது. ஒரு மிருதனம்ன்றது ஒரு சவுத் இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது நார்மலாக இல்லாத பரதநாட்டியம் ஆடும்போதோ இல்லை தனியாகவோ வாசிப்பாங்க. அதோட நார்த் இந்தியன் வெர்ஷன் தான் வந்து பக்கவாஜின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நார்த் இந்தியாவில் வாசிப்பாங்க. அதோட சவுத் இந்தியன் வெர்ஷன் தான் வந்து மிருதங்கம். அப்புறம் ருத்ரவீணை இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளூட்டு இதெல்லாமே கடவுளுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பிரசாதங்கள் வந்து முக்கியமான பார்த்து. திருப்பதினா லட்டு தான் திருப்பதின்னு ஆயிடுச்சு. திருப்பதியிலேருந்து லட்டுவாகி லட்டுடன் திருப்பதி, லட்டு தான் திருப்பதின்னு ஆயிடுச்சு. அந்தளவு ஃபேமஸான ஒன்று. தமிழ்நாட்டில் ஸ்பெஷலாக உள்ளது வந்து அழகர் கோயில் தோசை, காஞ்சிபுரம் இட்லி, இந்த மாதிரி நிறைய பிரசாதங்கள் இருக்குது. இந்துவிசம் இன் தமிழ்நாடு. இப்போ நம்ம இந்துவிசம்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. அடுத்து இந்துவிசம் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கு. இது தமிழ்நாடோட கேன்சலேஷன், மேப்போட கேன்சலேஷன். இது ஐயனார் இவங்கெல்லாம் வந்து ரீஜனல் டெய்லிஸ். இது வந்து ஒவ்வொரு குலத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு குலான கிளான் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு கிளானுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரே இதாக இருக்காது. இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மித்த கடவுள்களோட இந்த கடவுள்கள் நம்ம மேலே நம்பிக்கை தான் அதிகமாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன். இது வந்து ஒரு கிராஃப்ட் மியூசியத்தில் வெளியிட்டது. ஆனால் அதில் ஐயனார் தான் இருக்கார். அதில் வந்து ஸ்டாம்பில் திருவள்ளுவர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே திருக்குறளில் வந்து அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகம் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்புறம் சுந்தரன்றவர் நாயனார்லாம் முக்கியமான 4வரில் ஒருத்தவர். சிவானந்தர் வந்து ஒரு யோகா டீச்சர், ஸ்பிரிச்சுவல் குருன்னா. இவர் வந்து இங்கேருந்து ஹரித்வாரில் போய் செட்டில் ஆயிடுறாரு. குமரகுருபரர் மதுரையில் பிறந்தவர். அப்புறம் சின்ன வயசுலேயே வந்து கந்தர் கலிவெண்பா பாட ஆரம்பிக்கிறார். கிருபானந்த வாரியார் வந்து ஒரு சைவைட் குரு. இவர் வந்து கடவுளோட கதைகளை வந்து ரீஇன்டர்பிரேட் பண்ணி திருப்பி சொல்லுவார் மக்களுக்கு. அடுத்து ஊவே சாமிநாதையர் வந்து நிறைய தமிழ் லிட்ரேச்சர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு. ராமானுஜாச்சாரியா வந்து வேதங்களில் நிறைய இன்டர்பிரேட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் அத்வைத வேதாந்தா ஃபிலாசபின்னு சொல்லி ஒரு ஃபிலாசபி கொண்டு வரது இவர் தான். வைஷ்ணவத்தை டெவலப் பண்ணது ராமானுஜர் தான். எல்லாம் அழிஞ்சிட்டோமா பக்தி ட்ரெடிஷன் ஒன்று வருது இந்தியாவில். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்கன்னா சுந்தரர், அவங்க 4 நாயன்மார், ஆழ்வார். இவரும் அதில் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. தேவர் வந்து ஒரு டிவோட் முருகனோட பக்தர் அவர். அதுக்கப்புறம் சுப்பிரமணிய பாரதியார் வந்து நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு. அதில் முக்கியமாக வந்து பாஞ்சாலி சபதம், கண்ணன் பாட்டு, இது போன்ற கடவுள் சம்பந்தமாக எழுதியிருக்காரு. தியாகராஜ பாகவதர்ன்றது தியாக பிரம்மம்னு சொல்லி ஒன்று எழுதுறாரு. இவரும் பக்தி ட்ரெடிஷன், அந்த பக்தியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக போராடின ஒருத்தவர். இவரோட இதெல்லாம் அழிகிற நிலைமையில இருக்கும்போது அதை காப்பாற்ற ஹெல்ப் பண்ணவர் தான் வெங்கட்ரமண பாகவதர். இவர் பையனும் தான் வந்து அதை எல்லாம் அழிக்க போகிற நிலைமையில அதை காப்பாற்றி பத்திரமா சேவ் பண்ணி வச்சாங்க. இவரனால தான் இன்றைக்கும் அது கிடைக்கிது நம்ம கையில். கண்ணதாசன் வந்து முதல்ல ஒரு ஏத்திஸ்டாக இருந்தார். அப்புறம் வந்து அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்னு சொல்லி ஒரு புக் எழுதுறாரு. இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று. ருக்மிணி தேவி அரண்டையில் வந்து பரதநாட்டியத்தை ரிவைவ் பண்ணுறாங்க. டெம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக அதை வந்து பண்ணுவாங்க. அது அழிஞ்சிட்டு இருக்க நிலைமையில அவங்க திருப்பி கொண்டுறாங்க, அவங்க ஆடி டான்ஸ் பண்ணி. அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார்ன்றவர் தான் கச்சேரின்ற கான்செப்டே கொண்டு வர்றாரு. கச்சேரி கான்செப்ட் முன்னாடி கிடையாது. முன்னாடி இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாசிச்சு கச்சேரி கான்செப்ட் கொண்டு வர்றாரு. அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஃபெஸ்டிவல்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக பொங்கல்.
பொங்கல் எல்லாம் கொண்டாடுறது. இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குரிய ஃபெஸ்டிவல் மட்டும் இல்லை, இந்தியா ஃபுல்லாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு பேரில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகாவில் வந்து மகர சங்கராந்தின்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி. அடுத்து தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு டெம்பிளுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபேமஸ் ஆகுது வந்து ரத திருவிழா. இது ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போ மதுரையில் வந்து சித்திரை திருவிழா, நிறைய திருவிழா நடக்குது மீனாட்சி கோயில். அதிலலாம் அந்த ரதம் கொண்டு வருவாங்க. அதில் தான் நான் முன்னாடி சொன்ன உற்சவர் வந்து வருவார், மூலவர். இப்போ நவராத்திரி வந்து இன்னொரு ஃபெஸ்டிவல். இதில் வந்து கொலு வைப்பாங்க எல்லாரும் வீட்லையும் நவராத்திரி அப்போ. தமிழ் நியூ இயருக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டாம்ப் இது. இது வந்து சின்னரா தமிழ் நியூ இயர். ஆனால் தமிழ் நியூ இயர்ன்றது தமிழ்நாடு, ஸ்ரீலங்கா எல்லா இடத்தையும் கொண்டாடுறது. தமிழ் நியூ இயர்ன்றப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அப்போ தான் தமிழ் நியூ இயர். தீபாவளின்றது காமன் ஃபெஸ்டிவல், இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்கிறது. அப்புறம் மகா புஷ்கரம், மகாமகம் இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக உள்ளது. இது இப்போ மகா கும்பமேளா நடக்கிற மாதிரி 144 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நடக்கும். 12 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நடக்கிறது பேர் புஷ்கரம்னு சொல்லுவாங்க. மகா புஷ்கரம்ன்றது 144 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் நடக்கும். இது வந்து 2018 ரிலீஸ் பண்ணது ஸ்பெஷல் கவர். அப்புறம் கார்த்திகை தீபம்ன்றது தமிழ்நாட்டுக்குரிய ஃபெஸ்டிவல் மட்டும். இது வந்து ரொம்ப அவுட் சைட் தமிழ்நாடு ரொம்ப கொண்டாடுறது இல்லை. இது வந்து அங்கே திருவண்ணாமலையில் அந்த மலை மேலே ஏற்றுறதுக்காக ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஸ்பெஷல் கவர். அடுத்து இப்போ நம்ம ஹிந்துவிசம், தமிழ்நாடு எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு ரீஜனாக போகிறோம். இப்போ வந்து சோழா ரீஜன் போகிறோம்னா இது வந்து மேகதூத் கார்டு ரிலீஸ் ஃபார் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள். அப்புறம் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளோட ஸ்டாம்பு கட்டினவர் வந்து ராஜராஜ சோழன், அவருக்குரிய ஸ்டாம்ப் இது. இந்த கோபுரம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஏன்னா இந்த கோபுரத்தில் வந்து ஒரு 80 டன்ஸ் உள்ள ஒரு ராக், சிங்கிள் ராக் தான் இந்த கோபுரமே செஞ்சுருக்காங்க. கோபுரத்தோட டாப் போர்ஷன் மட்டும் 80 டன்ஸ் வெயிட் இருக்கும். அதை வந்து அந்த காலத்துல எந்த கிரேன் மிஷினரி இல்லாமல் எப்படி மேலே கொண்டு போனாங்கன்னு இன்னும் டவுட்டாக தான் இருக்கு எல்லாருக்கும். அப்புறம் இங்கே உள்ள நந்தி வந்து ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இன் இந்தியா. இந்தியாவிலே வந்து ரொம்ப பெரிய நந்தி. அதில் வந்து இங்கே இருக்க நந்தி ஒரு லார்ஜஸ்ட் நந்தி. இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வளரும்னு ரூமர்லாம் இருக்குது. அப்புறம் தமிழ்நாட்டோட ரைஸ் பவுல்னு சொல்கிறது வந்து தஞ்சாவூர் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இங்கே இருந்தால் ரைஸ் நிறைய வருது. அன்னாபிஷேகம் சொல்லி கோயிலில் ஜென்ரலாக கொண்டாடுவாங்க. அதுக்கெல்லாம் நிறைய அரிசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அரிசி யூஸ் பண்ணி தான் அபிஷேகமே பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்குது. அப்புறம் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைன்றது நம்ம நவராத்திரி அப்போ வைக்கிற ஒன்று. அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டாம்பும் கேன்சலேஷன். அப்புறம் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங். இது வந்து ஆக்சுவலாக 2 ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஒரு கேலண்டரில் வர மாதிரி, இன்னொன்று வந்து தனியாக ஸ்டாம்பாக மினியேச்சர் ஸ்டாம்ப் எல்லாம் வெளியிட்டிருக்காங்க. தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்கிறது கடவுளை பற்றி மட்டும் தான் பெயிண்ட் பண்ணுவோம். இதில் கோல்டு, சில்வர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி லைனிங் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் கரணா ஸ்கல்ப்சர்ஸ்ன்றது ஒரு பரதநாட்டியத்தோட ஸ்கல்ப்சர்ஸ். பரதநாட்டியம் எப்படிலாம் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இது இந்த பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளோட கோபுரத்தில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு இதை எக்ஸ்கவேட் பண்ணாமல் ஓப்பனே பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க. ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் உள்ளே போகும்போது அது ஓப்பன் பண்ண முடியல. உள்ளே ஃபுல்லாக பேட்ஸ் இருக்குது. அது அவங்க உள்ளே நுழையவே முடியல, அவ்வளோ ஸ்மெல் அடிக்குது. நிறைய பேர் முடியாமல் போயிடுறாங்க உள்ளே போனவங்களாம். ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்கவேட் பண்ணி அப்புறமா கண்டுபிடிச்சது அந்த கரானா ஸ்கல்ப்சர்ஸ். ஒவ்வொரு பரதநாட்டிய டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸும் இதில் இருக்கும். அடுத்த ஊர் வந்து திருவாரூர். இங்கே தான் வந்து தமிழ்நாடோட 3 பக்தி செயின்ஸ், தியாகராஜர், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், அப்புறம் சியாம சாஸ்திரி. இவங்க 3 ட்ரினிட்டி ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க 3 பேர் இங்கே தான் பிறந்திருக்காங்க. திருவாரூரோட ஃபேமஸ் ஆனது டெம்பிள் கார். அந்த டெம்பிள் கார் வந்து ஒன் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் டெம்பிள் கார் இன் ஆல் ஆஃப் த வேர்ல்டு. இது வந்து 30 ஃபீட் காரு, 30 அடி உயரம் இருக்கும். ஆனால் அது வந்து 96 அடி ஆகும். எப்படின்னா அந்த டெக்கரேஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் 30 அடி உள்ள ஒரு கார் வந்து 96 அடி ஆயிடும். இதில் வந்து பேம்பு போல்ஸு, கலர்ஃபுல் கிளாத் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதோட டாப் போர்ஷன் மட்டும் வந்து 6 அடி இருக்கும். அதோட வெயிட் மட்டும் 220 அடி இருக்க ஒரு டெம்பிள் காரை வந்து 360 டன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸ்ரீரங்கம் பார்த்தோம். இது வந்து இந்த ஸ்ரீரங்கம் கோபுரத்தோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதை வந்து ரீஒர்க் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணது. இது வந்து பூலோக வைகுந்தம்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே தான் வந்து ராமானுஜாச்சாரியா வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு கடைசியில் இங்கே தான் செட்டில் ஆகிறாரு. இங்கே தான் அவரோட எல்லாம் சொல்லித்தராரு. இங்கே மகா புஷ்கரம்ன்றது ஒரு ஊரில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நடக்கிறது இல்லை. இது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடக்கும். அது காவேரி எங்கெல்லாம் ஓடுதோ அங்கெல்லாம் நடக்கும். இது வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் நடந்த மகா புஷ்கரத்துக்கான கவர். திருவண்ணாமலை வந்து இங்கே தான் கார்த்திகை தீபம் ரொம்ப ஃபேமஸ். மலை மேலே ஏற்றுவாங்க திருவண்ணாமலை மலை மேலே. இது வந்து அதோட பிபிசி. அப்புறம் இது வந்து விளக்கு. அப்புறம் இது அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்ததுக்கான ஸ்பெஷல் கவர். இங்கே வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது. திருப்பதியிலையும் விஜயநகர எம்பையர் தான் ஆட்சி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அங்கே உள்ள இன்ஸ்கிரிப்ஷனும் இங்கே உள்ள இன்ஸ்கிரிப்ஷனும் கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்குது.
ஏன்னா அங்க வந்து வேற மாதிரி அவங்க ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க, தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவண்ணாமலையில வேற மாதிரி ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க. கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இங்க வந்து அவர் தான் வந்து 25 ஏக்கர் உள்ள டெம்பிளை வந்து ஒரு கோபுரம் கட்டுறாரு. ஈஸ்ட் கோபுரம் வந்து 217 அடி உயரமா அவர் கட்டுறாரு. இதுதான் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கோபுரம் இன் தமிழ்நாடு. ரமண மகரிஷி வந்து அவர் வீட்டை விட்டுட்டு இங்கே தான் செட்டில் ஆகிறாரு. அப்புறம் விசிறி சாமியார்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீ ராம் சரத்குமார், இவரும் வந்து இங்கே தான் செட்டில் ஆகிறாரு. அடுத்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம். இது வந்து இதை கட்டினது வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னா கங்கை கொண்ட சோழனின் புறம். கங்கை வந்து ராஜேந்திர சோழன் வந்து ராஜராஜ சோழனோட பையன். இவர் வந்து கங்கையை போய் கான்கர் பண்றாரு. நார்த் இந்தியாவில் போய் கங்கையை பிடிச்சிட்டு வந்து அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்து வந்து இங்கே ஊற்றி அதை வச்சு தான் எல்லாமே கட்டுறாரு. அதனால தான் இந்த ஊருக்கு பேர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம். அப்புறம் வந்து இது வந்து 1000 years ஆஃப் ராஜேந்திர சோழா. இவர் நிறைய சி எக்ஸ்பிடிஷன் போய் நிறைய இந்தியாவை தவிர்த்து நிறைய இடங்களை கான்கர் பண்றாரு. இங்கே உள்ள நந்தி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா அது கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் த டெம்பிள் இருக்கும். அதோட எப்படி கட்டியிருப்பாங்கன்னா அது வந்து சன்லைட்டை வந்து சாமி மேலே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கட்டியிருப்பாங்க. இது வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தோட பிபிசி இப்போ ரீசெண்டாக 10வது மாதம் போன வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தாராசுரம் வந்து பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், அப்புறம் தாராசுரம். இதை 3 தான் இம்மார்டல் சோலார் டெம்பிள்ஸ்னு இப்போ சொல்கிறாங்க. யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இம்மார்டல் சோலார் டெம்பிள்ஸ்னு இதை 3ஐயும் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஹார்ஸும் ஒரு யானையும் வந்து ஒரு தேர் இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கல்ப்சர் அங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதோட கார்விங்கு, இதோட ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து அப்படியே கோனார்க் சன் டெம்பிள் மாதிரியே இருக்கும் மோஸ்ட்லி. இங்கே அந்த வீல் கொடுத்துருக்கோம். இதான் வந்து கோனார்க் சன் டெம்பிள் நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸானது. இதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஸ்கல்ப்சர் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இங்கே இல்யூஷன் ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த இல்யூஷனை ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யானை மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடு மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ். இதுக்கு தான் பிபிசியை போட்டிருக்காங்க. அடுத்து சிதம்பரம்ன்றது இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த பிபிசி. இது வந்து ஒரு டெம்பிள் கேரியட் கவர். அதுக்கப்புறம் இங்கே பதாமி அப்படின்ற ஒரு ஊர் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது. இந்த பதாமியில் வந்து சிவனோட ஒரு ஸ்கல்ப்சர் இருக்குது. ஒரே ஸ்கல்ப்சரில் சிவனோட 81 பரதநாட்டியம் போர்சஸ் வந்து ஒரே ஸ்கல்ப்சரில் காமிச்சிருப்பாங்க. இந்த சிதம்பரத்தில் தான் ஆனந்த தாண்டவம் வந்து சிவன் ஆடிக்காரு. இங்கே பரதநாட்டியம் ரொம்ப ஃபேமஸு. ஆதிசங்கரர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான இந்தியன் ஃபிலாசபர். இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஸ்படிகலிங்கம் வானத்துலேருந்து விழுந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஸ்படிகலிங்கம் அதை இவர் தான் வந்து இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுறாரு உள்ள. வேதாந்த தேசிகனுக்கு வந்து சோழர்கள் வந்து மாலிக் கஃபூர் இன்வைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க அந்த விஷ்ணு சிலை போயிடுது. இந்த விஷ்ணு சிலையை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணவர் வந்து வேதாந்த தேசிகன். அப்புறம் ஆனந்த கெண்டிஷ் குமாரசாமி, இவர் பக்கத்துலேருந்து ஒரு நடராஜர் சிலை இருக்கும். எதுக்குன்னா இவர் வந்து இந்தியனோட ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் கல்ச்சர் யாருமே வெளிநாட்டு கொண்டு போகல, இந்தியாவுக்குள்ளே பெருமை பேசிட்டு இருந்தோம். இவர் தான் வந்து இவர் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கன். இவர் தான் இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போகிறாரு. இந்தியாவோட கல்ச்சர் என்ன, இந்தியாவோட ரொம்ப முக்கியமான ஆர்ட் ஒர்க்லாம் என்ன அப்படின்னு வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் காமிக்கிறாரு. இவர் எழுதின முக்கியமான புக் வந்து டான்ஸ் ஆஃப் சிவான்னு சொல்லி ஒரு புக், நடராஜரை பேஸ் பண்ணி. அதனால தான் நடராஜரோட பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து ஆறுமுக நாவலன்றவர் ஒரு ஸ்கூல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு, ஆறுமுக நாவலர் ஸ்கூல். இது இன்னும் ஃபங்க்ஷனிங் இருக்குது. இது வந்து சைவத்தையும் வேதங்கள் அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லித்தரதுக்காக உருவாக்குறது. இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து இப்போ சோழ ரீஜன் முடிஞ்சது. அடுத்து நம்ம பாண்டிய ரீஜன் போனோம்னா ராமேஸ்வரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம். ராமாயணம் வந்து அங்கே அயோத்தியிலேருந்து இங்கே ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் உள்ளது. இதில் வந்து முக்கியமான இடங்கள் பார்த்தோம்னா அயோத்தியா, ராமேஸ்வரம், அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா. இந்த 3 இடங்கள்ல தான் முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. இது வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் ரிலீஸ் பண்ண ராமேஸ்வரம் சாமி, இது இப்போ ரிலீஸ் பண்ணது. அப்புறம் இங்கே உள்ள இந்த காரிடர் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் 3rd லார்ஜஸ்ட் லாங்கஸ்ட் காரிடர். இங்கே உள்ள 3 காரிடர் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இதில் 3வது காரிடர் வந்து வேர்ல்ட்லேயே லார்ஜஸ்டான காரிடர். இதை கட்டினவர் வந்து முத்துராமலிங்க சேதுபதி. இவர் தான் வந்து 48 வருஷம் ரூல் பண்ணுறாரு. இவரோட ஸ்டாச்சு வந்து இன்னும் அந்த வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் த டெம்பிளில் இருக்குது. இது அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஸ்பெஷல் கவர். மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட். அந்த காலத்தில் ராமர் வந்து இங்கே வந்தப்போ அவர் வந்து ராமர் பாலம் கட்டுறாரு. இப்போ வந்து நம்ம அங்கே அது பதிலாக பாமன் பிரிட்ஜ் கட்டிட்டு இருக்காங்க. பாஸ்கர சேதுபதின்றவர் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஃபண்டட் விவேகானந்தா. இந்துசத்தை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக விவேகானந்தர் போகணுன்றப்போ அதில் அவருக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனதில் ஒரு முக்கியமான ஆள் வந்து பாஸ்கர சேதுபதி. இவர் வந்து இந்த சேதுபதி ராம்நாத் சேதுபதிகளோட டைனாஸ்டியில் ஒரு ஆள்.
அப்புறம் இங்கே உள்ள சிவலிங்கம் 2 சிவலிங்கம் இருக்கு. ஒன்று வந்து ராமலிங்கம், இன்னொன்று வந்து விஸ்வாசலிங்கம். விஸ்வலிங்கம் வந்து ஹனுமான் கொண்டு வர்றது, ராமலிங்கம்ன்றது சீதா கொண்டு வர்றது. சீதா வந்து மண்ணிலே செய்வாங்க. ஹனுமான் வந்து அங்கே ஹிமாலயா போய் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவார். அவர் லேட் ஆகிறதுனால முதல்ல இதை கட்டி இதை கும்பிட்டுருவாங்க. அதனால இவர் ராமர் வந்து இவர் வருத்தப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக இதை தான் ஃபஸ்ட்டு கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் தான் சீதா பண்ண லிங்கத்தை கும்பிடணும்னு சொல்லிடுறாரு. ராமேஸ்வரமும் காசியும் ரொம்ப முக்கியமான பில்கிரிமேஜ் சைட். இங்கே நம்மளுக்கு தமிழ்நாடுக்காரங்களுக்கு எப்படி காசியோ அதே மாதிரி நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து ராமேஸ்வரம். ஒரு பில்கிரிமேஜ்னா யூஸ்வலாக ராமேஸ்வரம்லேருந்து காசி போகுது. அதாவது ராமேஸ்வரத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்து போய் காசியில் விட்டுட்டு காசிலேருந்து எடுத்து வந்து ராமேஸ்வரம் விடணும். இதான் வந்து கணக்கு. இது வந்து அதுக்குரிய ரிலீஸ் பண்ண மேகதூத் கார்டு. அடுத்து வந்து பழனி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நோன் அஸ் த ரொம்ப முக்கியமானது ஊர் பழம்னி. அது பிரிச்சா பழனி வந்து பழம்னின்னு வரும். இது ஒன்று அக்ரிகல்ச்சருக்கு சொல்லலாம். அதாவது கழனின்ற வார்த்தையிலேருந்து வந்திருக்கலாம். வயல்வெளி இதெல்லாம் நிறைய அங்கே இருக்கிறதுனால. இல்லை மாம்பழத்துலேருந்து பழனின்றது வந்திருக்கலாம். இங்கே தான் வந்து ஞானப்பழம் வந்து முருகன் வந்து இருக்கிறாரு. ஞானப்பழம் வந்து அங்கே சண்டை நடக்குது. ஹிமாலயாஸில் வந்து முருகனுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் சண்டை நடக்குது. என்னன்னா யாருக்கு ஞானப்பழம் கிடைக்கணும், என்ன காம்படிஷன்னா உலகத்தை 3 தடவை சுற்றிட்டு வரணும்னு. அப்போ பிள்ளையார் வந்து அறிவாய் வச்சுட்டு அப்பா அம்மாவே 3 தடவை சுற்றிடுறாரு. அவங்க அப்பா அம்மா தான் கடவுள்னு. ஆனால் முருகன் வந்து உலகம் பூரா அவரோட மயில் எடுத்து சுற்றுறாரு. கோவம் வந்துட்டு இங்கே தான் செட்டில் ஆகிறாரு. இங்கே வந்து பஞ்சாமிர்தம்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ். எப்படி திருப்பதிக்கு லட்டுவோ அந்த மாதிரி பழனினா பஞ்சாமிர்தம். இங்கே காவடி எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு முக்கியமான ட்ரெடிஷன். காவடி இங்கே எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம்னா இடும்பன்னு ஒரு அரக்கன்றது தான். அவன் வந்து பிரம்மாவோட ஸ்டாஃபும் 2 பாம்பையும் எடுத்துகிட்டு பழனி மலையை தோலில் தூக்கிட்டு வந்தான். அவனால நிற்க முடியாமல் ஒரு இடத்துல கீழே வச்சிடறான். அந்த இடம் தான் பழனி. அதனால இன்னமும் நிறைய பேர் காவடி அங்கே எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இது வந்து அதோட பிபிசி அந்த டேட் ஆஃப் ரிலீஸ் 8/9/78 அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஸ்பெஷல் கவர். அடுத்து வந்து மதுரை வந்து ஸ்லீப்லெஸ் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, தூங்கா நகரம். மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோயில். அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண கார்டு அப்புறம் பிபிசி தான் இருக்குது. வைத்தியநாத் ஐயர்ன்றவர் ஒரு முக்கியமானவர். இவர் வந்து என்ன ஹரிஜன் சேவா சங்கில் ஒரு முக்கியமான மெம்பர். இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரதுக்காக எல்லா மக்களும் உள்ளே போகணும்னு போராட்டம் நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ள. மீனாட்சி வந்து ரொம்ப பாப்புலராக நிறைய ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் முக்கியமானது மீனாட்சி அப்பளம். மீனாட்சி அப்பளத்தில் பார்த்தோம்னா அவங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் மீனாட்சி நிற்கிற மாதிரி ஒரு கேன்சலேஷன் தான் வச்சுருக்காங்க. இது மதுரை பெக்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணது. மீனாட்சி அம்மன் கோயிலோட கோபுரம் தான் காமிக்குது. மதுரை வந்து மல்லி ரொம்ப ஃபேமஸ். கடவுளுக்கு நம்ம கொடுக்குறது இதெல்லாம் வாசனை நிறைய இருக்கும். மதுரை ஜாஸ்மின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். பாண்டியர்கள் தான் இந்த இடத்த ஆட்சி பண்ணுறாங்க. பாண்டியர்கள் கொடி வந்து மீன் கொடி தான். அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண பிபிசி. அப்புறம் இங்கே 2 முக்கியமான கர்நாடிக் சிங்கர் கடவுளை பற்றி பாடக்காக வந்திருக்காங்க. யாருன்னா MS சுப்புலட்சுமி அப்புறம் TM சௌந்தரராஜன். இவங்க 2 பேரும் கடவுளை பற்றி நிறைய பாடியிருக்காங்க. இன்னும் சுப்புலட்சுமியோட பாட்டு வந்து திருப்பதியிலே இன்னும் ப்ளே பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இங்கே உள்ள கோல்டன் லோட்டஸ் ஸ்டாண்ட் தங்க தாமரை குளம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ளே இருக்குது. அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஸ்பெஷல் கவர். அடுத்து வந்து பவானி பார்த்தோம்னா இங்கே 2 ஐடென்டிக்கல் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. ஒரே மாதிரி 2 கல் சிலை இருக்கும். இதில் ஒரு கல் சிலையில் நம்ம வந்து பால் ஊற்றணும். இன்னும் பாலோ தண்ணியோ ஊற்றணும்னா ஒன்று அழுகும், ஒன்று நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரிகேட்டான கார்விங் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. அடுத்து அருணகிரிநாதர் வந்து நிறைய பாட்டு இந்த கோயிலை பற்றி பாடியிருக்காரு. பவானி வந்து கார்பெட் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து பவானி தமக்கான ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று. காவேரி மகாபுஷ்கரம் நான் சொன்ன எல்லா ஊரையும் நடக்கும் சொன்னேன். இங்கே இது வந்து பவானி கூடலில் நடந்ததுக்குரிய ஸ்பெஷல் கவர். அதை விண்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பவானியோட பிபிசி. அந்த டெம்பிளோட கோபுரத்தை காமிக்குது. இது டேட் ஆஃப் ரிலீஸ் வந்து 25/8/77 அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண கவர். அடுத்து தேவிப்பட்டினம்ன்றது ராமேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க ஒரு ஊர். இங்கே வந்து ஏன் இது ஃபேமஸ்னா இங்கே இந்த கோயிலில் இருக்க அத்தனை சிலையுமே வந்து ராமர் தான் கட்டினாரு அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. இந்த ராமர் கட்டினது எல்லாமே வந்து தண்ணிக்கு அடியில் இருக்கும். இது தண்ணிக்குள்ளே தான் நம்ம போய் பார்க்கணும், வெளியிலேருந்து பார்க்க முடியாது. தண்ணிக்குள்ளே எல்லாம் மூழ்கி போயிடும். இதில் முக்கியமான அந்த காலத்தில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிளானட்ஸ்லாம் வந்து இன்னமும் நம்ம இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம்னா வீனஸ் வந்து சுக்கிரன் சொல்லுவாங்க, மார்ஸ் வந்து மங்கள், ஜூபிட்டர் வந்து பிரகஸ்பதி, மெர்க்குரி வந்து புதன், அப்புறம் சாட்டர்ன் வந்து சனி. ராமர் ஸ்டாம்பிங் இருக்குது. அடுத்து காஞ்சிபுரம். இப்போ வந்து நம்ம பாண்டிய ரீஜன் முடிஞ்சது. அடுத்து பல்லவா ரீஜன் பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. காஞ்சிபுரம், மாமல்லபுரம் இது எல்லாமே அவங்க ரீஜன் தான் வரும்.
முக்கியமானது வந்து இங்கே ராமானுஜர் வந்து ரொம்ப வருஷமா என்லைட்டன்மெண்ட் அறிவு தேடிட்டு இருந்தாரு. அவர் தேடும் போது அவரோட முக்கியமான 6 கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து இந்த கோயிலில் தான் கிடைக்குது. அத்திவரதர் கோயிலில் தான் கிடைக்குது. குவான் சாங்ன்றவர் ஒரு ஃபேமஸான சைனீஸ் புத்திஸ்ட் மாங்கு, அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோரர். இவர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றுறாரு. இவர் காஞ்சிபுரமும் விசிட் பண்ணி அதை பற்றியும் எழுதியிருக்காரு. காஞ்சிபுரம், மாமல்லபுரம் இதெல்லாம் விசிட் பண்ணி எழுதியிருக்காரு. அடுத்து இங்கே கூரத்தாழ்வார், 12 ஆழ்வார்களில் ஒருத்தவர் வந்து கூரத்தாழ்வார். இவருக்கு வந்து சோழ மன்னர் வந்து நீங்கள் சைவத்துக்கு மாறலன்னு சொல்லி கண்ணை எடுத்துடுவார். இவர் கண் இல்லைன்னு போய் இந்த கடவுள்கிட்ட வேண்டப்ப தான் அவர் கண்ணு திருப்பி கிடைக்கும். அடுத்து மாமல்லபுரம் பார்த்தோம்னா இது வந்து காமன்வெல்த் டேக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டாம்பு, ஷோர் டெம்பிள் காமிக்குது. இது வந்து மாமல்லபுரத்தோட போஸ்ட் கார்டு வித் த ஸ்பெஷல் பிபிசி. இது வந்து இம்ப்ரிண்ட் ஸ்டாம்ப். என்னன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து 5 ரதங்கள் இருக்கு, பாண்டவர்கள் ரதம். அது ஒவ்வொருத்தவங்க பேரில் இருக்கும், அதுக்குரிய இம்ப்ரிண்ட் ஸ்டாம்ப் இது வந்து. அடுத்து தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து செஸ் ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒரு இது இருக்குது. இதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா சதுரங்க வல்லவநாதர் கோயில்னு சொல்லி ஒரு கோயில் வந்து திருப்புவனூரில் இருக்குது. அந்த கோயிலில் வந்து சிவன் வந்து செஸ் விளையாண்டதான் ஐதீகம் இருக்குது. அதை வச்சு தான் பார்வதி தேவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து மாமல்லபுரத்தில் தான் நடந்திருக்குது செஸ் ஒலிம்பியாட். அடுத்து இது வந்து அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஸ்பெஷல் கவர். அங்கே ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் வேர்ல்டு வைட். அடுத்து வந்து மயிலாப்பூர் பார்த்தோம்னா இது வந்து மயிலாப்பூர் பிபிசி ஆன் த டேட் ஆஃப் ரிலீஸ் 14/11/17 அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஸ்பெஷல் கவர். கீழே பார்த்தோம்னா இப்போ மயில் தான் மயிலை ஆர்ப்பரிக்கும் ஊர். இங்கே வந்து மயில் ரொம்ப இருந்ததுனால இந்த ஊர் பேரே மயிலை ஆர்ப்பரிக்கும் ஊர்னு மாறிடுது. இது வந்து திருமயிலின்னு சொல்லுவாங்க. மயில் தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம், ஏன்னா இந்த ஊரில் மயில் நிறைய இருக்குது. இது மயில் ரிலேஷன் ஸ்டாம்பு. அப்புறம் இங்கே தான் திருவள்ளுவர் பிறந்தாருன்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. திருவள்ளுவர் மதுரையில் பிறந்தாரா இல்லை மயிலாப்பூரில் பிறந்தாரா கான்ட்ரவர்சி இருந்தாலும் முக்கியமாக எல்லாரும் சொல்கிறது மயிலாப்பூர் தான் சொல்லுவாங்க. அடுத்து வடலூர் சத்தியஞான சபான்றது வந்து வள்ளலார் உருவாக்கின ஒரு கோயில். இங்கே வந்து 3 சபை இருக்குது, பொற்சபை, சிற்சபை, ஞான சபை. பொற்சபைன்றது ஞான சபைன்றது சூரியனையும் சந்திரனையும் குறிப்பிடுறது. இது வந்து ரைட் ஐ, லெஃப்ட் ஐ, அப்புறம் 3வது கண்ணு தான் வந்து ஞான சபைன்னு சொல்கிறாங்க. சன்னு 3, ரைட் ஐ, லெஃப்ட் ஐ மாதிரி. வள்ளலார் தான் இதை கட்டினாரு. அது வந்து வள்ளலாரோட ஸ்பெஷல் கவர் ஃபார் 5/10/2020 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து கன்க்ளூஷன் பார்த்தோம்னா ரமண மகரிஷி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரிலீஜன்னா என்னன்னா டிசிப்ளினாக இருக்கிறது தான் ரிலீஜனே டிசிப்ளினால தான் வருது. ஒரு ஆள் ரிலீஜன் நம்ம போய் சண்டை போடுற யூஸ் இல்லை. நம்ம ரிலீஜன் டிசிப்ளினாக ஃபாலோ பண்ணுறோன்றதான் மேட்ரு. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணது வந்து காந்தி தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. செல்ஃப் ரிலையன்ஸு, அப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் எஜுகேஷன், எக்காலஜி என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறது, அவங்களே செல்ஃபாக வந்து அவங்கள க்யூர் பண்ணிக்கிறது, அப்புறம் கம்யூனல் ஹார்மோனி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். எல்லாரும் சமம் அப்படின்றத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். சுவாமி விவேகானந்தா வந்து ஒரு டெம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டிவைன் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்துல் கலாம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே டிவைன் ஃபயர் இருக்குது, இந்த ஃபயரை நம்ம லைட் பண்ணி தான் நம்ம உலகத்துக்கு வந்து வெளிச்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பொதுவாக வந்து அன்பு வந்து இதில் 2-3 பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து தி கிரியேட்டிவிட்டி, ஒரு ஐடியா திங்கிங். ஸ்ட்ராட்டஜிக் எக்ஸிபிஷன்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் ஏ கிரியேட்டிவிட்டி, நியூ கிரியேஷன்ஸ் வந்து மைண்ட் கிரியேஷன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து கிரியேஷன் இன் த சென்ஸ் ரிலேட்டிங் தி சப்ஜெக்ட் வித் தி கனெக்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். மெயின் தீம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது. செஸ் ஒலிம்பியாடு எங்கே நடந்தது? மகாபலிபுரத்தில் நடந்தது. ஒரு ரீசன் இருக்குது, அதான் அவர் சொன்னது. செஸ் ஒலிம்பியாடு அந்த காலத்திலேயே செஸ் ஒலிம்பியாடு விளையாண்டுருக்காங்க. அதை கனெக்ட் பண்ணுற இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது தட் கிவ்ஸ் ஹிம் ஸ்பெஷல் மார்க்ஸ் பார்க்க. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இன்னைக்கு எல்லா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ கட் பண்ணுறது. விண்டோ கட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு இவர் சொன்னார், நம்மளுடைய பழைய டிஎம்ஜி வெண்ணம் உபேந்தர் வந்து கவரையோ இதையோ யூ ஷுட் நாட் டேமேஜ். எதுக்காக நம்ம வந்து ஸ்டாம்பை வந்து இந்த டிஸ்பிளே எல்லாம் கவருக்குள்ளே போடுறோம், எதுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாம்பு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் போடுறோம், எல்லாம் டிஸ்மேண்டில் பண்ணால் ஒரிஜினல் மெட்டீரியல் ஷுட் பி இன்டாக்ட். அதை வந்து கட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஸ்டாம்பு கட் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் செட்டை கட் பண்ணக்கூடாது, கவரை வந்து கட் பண்ணி அதுக்கு ஓரத்தில் இருக்கிறத இது மட்டும் எடுக்கக்கூடாது.
கார்டு மட்டும் பிளான் பண்ணலாம். கார்டு வந்து கட் பண்ணி அதில் இருக்கிற கார்டை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டீம் எனக்கு வேணும்னா அந்த டீம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி கார்டு கட் பண்ணி ஒட்டலாம். பட் கவர்ஸ் வந்து வி ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப். அதுதான். அதனால பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சீட் காட்டிய விண்டோ கட் பண்ணிக்கிறேன். விண்டோ கட் பண்ணும்போது என்னன்னா 2 விதமான மெத்தட். ஒன்று வந்து அதை மெட்டீரியலையே மடித்து 4-5 மடித்து அதை ஒரு கவரில் போட்டு டிஸ்பிளே வைக்கிறது. நான் என்னுடைய டிஸ்பிளேல 4வது ஃப்ரேமில் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் நேரம் இல்லை விண்டோ கட் பண்ணுறது. அது வந்து ஒரு மெத்தட் பெர்மிட்டட். அது அப்புறம் பிரித்தோம்னா என்ன ஒரே இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஏ டேமேஜ். வெளியேறதில்ல 4-8 மடிப்பு விழுகும், அதில் பள்ளம்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அதனால தான் விண்டோ கட் பண்ணுற சிஸ்டம். விண்டோ கட் பண்ணுறது மாதவன் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு விண்டோ எப்படி கட் பண்ணுறது என்னான்ட்டு. விண்டோவுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான தீம். ஏன்னா மெயின் கவரு டேமேஜ் ஆகாது. விண்டோ கட் பண்ணி 2 சீட் அதில் ஒட்டி அப்புறம் அந்த விண்டோக்குள்ளே வர்ற மாதிரி கரெக்டாக ஒரு செல்லோடேப் போட்டு ஓட்டுது. எக்ஸலண்ட் ஜாப் இஸ் தட். ஸோ ஐ விஷ் தட் these 2 frames he has to go to the 3rd frame, then 5th frame to get a large vermilion. I wish that he must have the large vermilion in the future. Definitely he will win large vermilion. ஏன்னா சப்ஜெக்ட் அவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஆர்கியாலஜியா நீ எடுத்துக்கிற சப்ஜெக்ட் 11th. ஸோ ஜெயின் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க ஆர்கியாலஜி ஜெயின் காலேஜ். ஸோ தட் சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் him for the divine pride. So what is said we can say Anbu is blessed with the divine subject. So that will take him to the higher level, to the international level. We wish him future colleague. He will one day he will come as flying colors in the world Egyptian centers. So we see him all. And அவருக்கு வந்து ஒரு இப்போ எல்லாமே இந்த இதெல்லாம் விற்க ஆரம்பித்தாங்க. பட்டர்ஃப்ளை போட்டு கீ செயின் கச்சா முச்சாங்க நிறைய ட்ரேடர்ஸு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு தடவை ட்ரேடர்ஸுக்கு இது வந்து ஒன்று ரூபா 10 ரூபா கூட போகிறாரு. இதுக்கு வந்து 25 ரூபா கொடு 100 ரூபா கொடுன்னு காசு வாங்கினாங்க. ஐ விஷ் டு ஐ டோன்ட் கிவ் எ ஸ்மால் கீ செயின். வேறு யாரும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் ஐ கேன் ஆஸ்க். எனக்கு வந்து 63 வயசு ஆகுது. இங்கிலீஷத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு. இந்த சீட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி மாதம் கடைசியாக 1 to 32 அரேஞ்ச் பண்ணி இவன் பேசுன சப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது ஐ வண்டர் இந்த ஏஜ்ல வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து நாலேஜோட பேசுறதுங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். எந்த இடத்துல திக்கலையே சார், எந்த இடத்துல ஒரு திக்கவே இல்லையே. திக்கவே இல்லைங்கிறது ஒண்ணு. தெளிவான கருத்துக்கள் தெளிவான கருத்து அச்சீவ் பண்றதா ஐடியா அச்சீவ் பண்றது அந்த டீம்ல வந்து சொல்லப்படுற கருத்துக்கள் வந்து தெளிவான கருத்துக்கள் அப்படிதாங்கிறது வந்து அப்ப வந்து அதை கரெக்டா தெரிஞ்சா தான் சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா யாராவது கவுண்டர் பண்ணிடலாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இல்லை இது தப்புல நீ இப்படி சொல்றீங்க. ஆனா அதெல்லாம் ஓவர் லுக் பண்ற மாதிரி ரொம்ப அருமையா பேசுறாங்களா சார் சொன்னது மாதிரி. இது இந்த ஏஜ்ல வந்து இந்த அளவுக்கு வர்றதுங்கிறது நாளைக்கு வந்து எங்களுடைய நம்மளுடைய குலமுடைய பெருமையை நீங்க எல்லாரும் மாறணும். ஒரே ஒரு இந்த சங்கரன் கோயிலில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் இது இருக்கு. திருச்செங்கோட்டில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிலை இருக்கு. அதை எங்கேயா கொண்டு வர்ற மாதிரி டிவைன்ல இல்ல அங்கிள் அது எல்லாமே இருந்தது. ஸ்டாம்ப் இருக்கான்னு பாருங்க, கவர் இருக்கான்னு பாருங்க. இந்த திருச்செங்கோடு எல்லாமே வச்சிருந்தேன். போன தடவை வச்சப்போ இந்த தடவை லேக் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை. அரை பக்கம் கூட அது வரல. ஒன்லி பிபிசி வருது, ஒரு ஸ்பெஷல் கவர் வருது. அப்புறம் மென் அண்ட் உமன் ஈக்குவல் இந்த ஒரு ஸ்டாம்ப் ஜாயிண்ட் இஷ்யூ ஸ்டாம்ப் அது மட்டும் தான் இருக்கு. வேற மெட்டீரியல் அது லேக் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்னால நான் திங்க் பண்ணி அது ஒரு கொண்டுட்டோம். ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இருக்கு. இல்லாமல் அந்த 2 கோயில் 2 ஊரும் சங்கர கோயில் திருச்செங்கோடு கோயில் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி யாழி சிலை இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் டிவைன் கல்ச்சர். யாழி சிலை உங்களுக்கு தெரியுங்க. யாழி வாட் இஸ் யாழி பற்றி என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸ்டாம்பு கவர் இது வந்து மை சஜஷன். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து டிவைனோட சேர்ந்தது. ஏன்னா ஒரு பக்கம் நாத்திகம் பேசுகிறேன்னு ஒரு பக்கம் அதே பேசலாம். ஆனால் டிவைன் வி கெனாட் அவர் கல்ச்சர் இந்தியன் கல்ச்சர் இந்தியன் ஹிந்து கல்ச்சர் கெனாட் கோ எவே வித்தவுட் டிவைன் ஒர்ஷிப். அது இல்லாமல் நம்ம கிடையாது. அதுதான். ஸோ தட்ஸ் வாட் எக்ஸலண்ட் நைஸ்.
வேற யாரு சம்படி கேள்வி சொல்லுங்க நான் சொல்லி சார் வாங்க சொல்லுங்க பொறுப்புங்க. இது வந்து நான் விண்டோ கட் ஒரே நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். இதுல விண்டோ கட் பத்தி இப்ப சமயபுரம் சொன்னாங்க. விண்டோ கட் பண்றதுக்கு எனக்கு நித்தின் அக்கா வந்து சொன்னாங்க. பேப்பர் கட்டிங் போர்டு ஒன்று A3 சைஸ்லயும் A4 சைஸ்லயும் இருக்கு. அதை வச்சு கட் பண்றப்ப ஈஸியா கட் பண்ண வரும். அதை வச்சு தான் இந்த ஃபுல் எக்ஸிபிட்டை நான் கட் பண்ணியிருந்தேன். பாக்ஸ் நைஃப். நைஃப் இல்லை, போர்டு வந்து நீங்க எத்தனை கிழிச்சாலும் கிளியாது அந்த போர்டு வந்து அந்த மாதிரி A3 கட்டிங் போர்டு அமேசான்ல டைமென்ஷன் வச்சு கட் பண்ணுவோம். விண்டோ கட்டடத்துல இது பாருங்க. டேமேஜ் ஆகாம கரெக்டா கட் பண்ணுங்க. இந்த சைஸ் மார்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ணணும். கட் பண்ணா நடுவில் விண்டோ கட் கட்டடத்துல எங்கேயுமே டேமேஜ் ஆகும். அது வந்து அமேசான்ல எவ்வளோ 300 போட்டு 300. சரி ஒரு தடவை கொண்டு வந்து காமிங்க. நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல பிரிங் தட் மெட்டீரியல் அண்ட் ஷோ இட். ஏன்னா எனக்கு நான் மாதன் வந்து ஒரு கட்டர் கொடுத்தாரு, அது வேற கட்டர். அது வந்து நல்லா ட்ரிம் பண்ணி ஈஸியாக கட் பண்ணுறது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாரு. இது கத்தி இல்ல, இது கத்தி இல்லை, இது வந்து போர்டில் வந்து என்ன சைஸ் விண்டோ வேணுமோ அந்த சைஸ் கட் பண்ணணும். 4 இன்ச்சு 2க்கு 3/2 அந்த என்ன சைஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது கட் பண்ணி அது கட் நம்ம கட் பண்ணி. இப்போ நீங்க கீழே இங்க தரையில வச்சு பண்ணீங்கன்னா இந்த தரை ஃபுல்லா டேமேஜ் ஆயிடும். அது நீங்க எத்தனை தடவை நீங்க அது மேல கத்தி வச்சு பிடிச்சாலும் டேமேஜ் ஆகும். ஒரு நீட்டாவும் கட்டிங் வந்துடும். வெஜிடபிள் கட்டர் தான் நீ சொல்ற. இல்ல வெஜிடபிள் கட்டிங் இல்ல, A3 கட்டிங் போர்டு. அதை நீ கொண்டு வந்து காமிச்சீங்கன்னா எடுத்து வந்து next time காட்டுறேன். you bring it and show to the group. Okay. Thank you. சரி. நீங்க பேசுங்க சார், உங்க பேசுறது தான் கொடுத்துருக்கு. நான் ஒர்க் ஷாப் பற்றி நான் பல இடங்களில் பேசியிருக்கேன். அப்போ விண்டோ கட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு செஞ்சு சில பையன்களை செய்ய வச்சிருக்கேன். ஒர்க் ஷாப் ராஜபாளையத்தில் மாணவன் பேசுகிறப்போ ஒரு 2 கருத்தை நான் சொல்றேன். தியாகராஜா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, அது 2 பேர் இருக்காங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் தியாகராஜ பாகவதர். அவர் பெரிய பாகவதர், நல்லா பாடுவார். இன்னொருத்தர் தியாகராயர், அவர் கவிஞர். தியாகராஜ கீர்த்தனைகள் அப்படிங்கிற நிறைய எழுதியிருக்காங்க. அதை வச்சு தான் எல்லா பாகவதரும் பாடுறாங்க. 2வது கருத்து, தஞ்சாவூர் கோயிலில் பெரிய கல்வி எப்படி எடுத்து போனாங்கன்னா சில புத்தகத்தில் படித்தது 5 மைலுக்கு அப்பால் ஒரு கிராமத்தில் சாரத்தை கட்டி அந்த ஸ்லோப்பு அந்த காலத்திலே ஏற்படும். ஒன்றும் பேச வேண்டிய வேற என்ன வச்சிருக்கீங்க? அதாவது எல்லாரும் கேட்குற தலைப்பையே நான் எடுக்கிறது இல்லை. நான் ஒரு புது தலைப்பு கொஞ்சம் நாளாகவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது ஒரு தலைப்புல இருங்க, புது தலைப்பு. ஏற்கனவே பல தலைப்பு எடுத்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்க. புது தலைப்பு எடுத்தா அது போகணும். நான் வந்து வெரி மச் ஐ ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் திஸ் குரூப். சன்னு அம்மா எல்லாம் வருவாங்க, எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. எல்லா எஜிப்ஷன்லையும் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். நிறைய போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது தட் இஸ் செப்பரேட். நம்மளுடைய ஹாபியினுடைய இன்னொரு ஒரு கை. ஆனால் எஜிப்ஷன் போய் எஜிப்ஷனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் ரிக்வஸ்ட் மஸ்ட். அது வந்து எப்படி பிளான் பண்ணுங்க. எஜிப்ஷன் இந்த பெலிண்ட்ரோம்லேயே ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா, பெலிண்ட்ரோம்லேயே ஸ்டாம்ப் பார்த்தீங்க, ஆர்டிகல் பார்த்தீங்க, பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் பார்த்தீங்க. சம் ஐடியா யூ கேன் திங்க் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரேம் நீங்கள் ரைட்ஸு யூ மஸ்ட் சில இடத்துல பார்க்குறதுனால ஏற்பட்டுச்சு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வரைக்கும் நான் சேர்த்துட்டேன். ஆனால் ஒரு ஃப்ரேம் அளவுக்கு சேரல. சரி ரைட். இப்போ மதுரையில் கேப்புதூர்னு சொல்கிறோம். அது என்ன கேப்புதூர்? அது ஒரு அப்ரேவி போஷாவளம் புதூர். டீ கல்பட்டி அது இதுன்னு நிறைய நான் கேட்குறப்போ ICF காலனி சென்னையில் இருக்கு. ICF காலனி என்ன? Box factory. இன்டகிரேட் கோச் ஃபேக்டரி. அது ஒன்று. AF ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன விஷயம்? இந்த இதுவா எக்ஸ்பெரிமெண்டலுக்கு XPY எக்ஸ்டென்ஷன் வருது. EXPM
இந்த மாதிரியே குறைச்சி ஒரு 20 வரைக்கும் பேசிருக்கேன். சூப்பர் சார். வேற யார்கிட்டயாவது நீங்க பார்க்கக்கூடிய எந்த அந்த போஸ்ட் மார்க்ல அந்த ஷார்ட் டேர்ம் இருக்கிறது தேங்க்யூ. முக்கியமா நீங்க பார்க்கணும். சென்ற மீட்டிங்ல வந்து நம்ம ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து குடியரசு தின இதை பற்றி பேசினாங்க. 3/4 நேரம் பேசினாங்க. அவரோட ஏஜுக்கு என்ன பேசுனது வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக பேசினாங்க சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம அன்பு சிதம்பரம், அதாவது இருக்கிறதுலே ஏஜ் ஒரு சாரு, இன்னைக்கு ஏஜில் நம்ம மெம்பர் ஜூனியர் மெம்பர் அன்பு சிதம்பரம் பேசினாரு. இன்னைக்கு அதோட சாரோட பயங்கரமாக பேசினார். நிறைய சப்ஜெக்டை வந்து உண்மையிலே ஆக்சுவலாக வந்து எப்பயுமே அந்த எஜுகேஷன் போனால் அடல்ட் கிளாஸ்க்கு எவ்வளோ வருஷம் இருக்கு? இஸ் நோ மோர் யூத். இப்போ யூத் ஏல இருக்கிறார். ஆக்சுவலாக நான் எஜுகேஷன் இதில் எங்கே போனாலும் 5 நாள் 3 நாள் இருந்துச்சுன்னா 3 நாளுமே இருப்பேன். ஆனால் அங்கத்துக்கு கிடைக்காது. ஆமாம், இல்லை நல்ல மெட்டீரியல் நிறைய வச்சுருக்கேன். அது ஆக்சுவலாக நான் வந்து எஜுகேஷன் முதல் நாள் வந்துட்டு ஆஃப் டே தான் இருந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து இருந்துட்டு போயிட்டேன். கடைசி நாள் போனேன். எஜுகேட்டே சரியாக பார்க்கல, எல்லாரோட எஜுகேட்டும் டக்கு கடைசியில் தான் அனுபவத்தை வந்து பார்த்தேன். நான் அசந்து போயிட்டேன். ஒன்று பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இல்லை ரெடி பண்ணாரு, ஆனால் ஒன் ஃப்ரேமுக்கு தான் மெட்டீரியல் இருக்குமான்னு நினச்சேன். ஆனால் பயங்கரமாக அவங்க அப்பாட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இல்லை இல்லை நான் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் வைக்க அதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னேன். இல்லை 2 ஃப்ரேம் தான் நான் வைக்கணும், எனக்கு அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் இருக்குன்னால. அப்புறம் சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஃப்ரேம் வந்து அடுத்த தடவை நீங்கள் எந்த எக்ஸிபிஷன் போனால் 2 ஆக்கணும்னு சொல்லி மை இன்சிஷன் அவங்க கேரளாவே அதான் சொன்னாங்க. 2 ஃப்ரேமுக்கு வந்து யூத் கிளாஸ் போயிடணும், உள்ளுக்குள்ள வந்துடணும். அப்போ தான் ஃபுல் ஃப்ரேம் சீனியருக்கு 3 ஃப்ரேமு, ஜூனியர் 1 ஃப்ரேம் இருந்தாலும் ஓகே. காம்படிஷன் 2 ஃப்ரேம் தான் வீட்டில் 2 ஃப்ரேம் காம்படிஷன் பெரிய லெவலில் சாதனை பண்ணியிருந்தாங்களா. இல்லையா அது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இப்போ ஏன் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக சில்வர் பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்காருன்னா, ஆக்சுவலாக அவருக்கு உண்மையிலே நல்லதும் ஏதோ பெரிய மதிப்பு கொடுத்துருக்கணும். என்னென்ன ஜூரிஸ் வந்து எல்லாமே நார்த் இந்தியன்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழோட கல்ச்சர் தெரியாது. ஸோ அதனால தான் அந்த ஜூரிஸ் வரவங்க எல்லாருமே வந்து அது நம்ம ஜூரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லக்கா அமையும். அந்த சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவர் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்து மார்க் போட்டாருன்னா அது கரெக்டாக வரும். ஜூரிஸ்லாம் ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியன்ஸாக வரும்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் இதை சொல்லும்போது இதே நம்ம அவங்க நார்த் இந்தியன் இதை பற்றி நம்ம எதாவது சொல்லியிருந்தோம்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓ ஆமாம் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு மார்க் இருக்கும். சவுத் இந்தியன் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் அவர் வந்து நல்ல கம்மியாயிடுச்சு. நினைக்கிறேன். இல்லை சார், இல்லை சார், இல்லை சில்வர் லாஸ்ட் சில்வர் வரைக்கும் இல்லை கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. அதான் அதுக்கும் ஸ்பெஷல் டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, அதே பெரிய விஷயம் தான். ஆக்சுவலாக சார் நம்ம 12ஆம் தேதி இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, அதையும் கூட சேர்த்தேன். அதுதான் பெரிய ஆக்சுவலாக வந்து பிஎம்ஜி வந்து மரியாதை அமர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க தான் அந்த இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி நல்லா பெரிய லெவலில் பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து தேசிய சொல்கிறீங்க சார்லஸ் சொல்லி ஒரு சார் கேட்டார். அவர் ஒரு ஃப்ளாட் லிஸ்ட்டு, அவர் ரொம்ப நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணி கிராண்டாக பண்ணார். அதே மகாலில் இந்த தடவையும் பண்ணாங்க. இந்த தடவையும் நல்லா கிராண்டாக பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப இன்னைக்கு இருக்க லேட்டஸ்ட் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா பண்ணி ஸ்க்ரீன் அந்த பின்னாடிலாம் டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் அப்படியே வியூ அப்படியே பார்க்குற மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க நம்ம தலைவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், அவங்க வந்து நம்ம அன்பு சிலம்பத்தை ரொம்ப பாராட்டி பேசுனாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அந்த நேரில் வந்து காமிச்சிருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு 4 நாள் நடந்த எக்ஸிபிஷன், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஸ்பெஷல் இது பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்துட்டு எல்லாமே
பண்ணியிருந்தாங்க கூட்டம் மட்டும் வரலாம். ஆளே கிடையாது, கவர் கிடைக்கும். அவரே கிடைக்காது. அந்த ஸ்பெஷல் ரிலீஸ் பண்ண கிடைக்கும். உட்கார்ந்த இந்த 4 கேன்சலேஷன் ஸ்பெஷல் பிளேஸ் கேன்சலேஷனு கலரில் போட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம தமிழ் கல்ச்சரை வந்து ஹைலைட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. கோபுரங்கள், அப்புறம் தமிழ் பறவைகள், இது மாதிரி என்னென்ன விஷயங்களை சுற்றி இப்படிக்கு நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து மலையாளி இருந்தாலும் நம்ம வந்து தமிழ் கல்ச்சரை வந்து நல்லா இது பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. இதுமாரி அவங்களுக்கு உண்மையிலே இந்த ஸ்டேட் லெவல் எஜுகேஷனை வந்து நல்லா பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்து நம்ம மேப்னா மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் படம் வாங்கியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 30 மெம்பர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. 133 ஃப்ரேம் நம்ம மெம்பர்ஸ் வந்து 133 ஃப்ரேம் வச்சுருக்காங்க. இதில் 25 பேர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. பெரிய சாதனை. உண்மையிலே வந்து சிஃபா மெம்பர்லாம் வந்து உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினில் வந்து சிஃபா நல்லா பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி கிளப்பில் இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க. திருச்சி கிடையாது, இல்லை சார், நம்ம தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறேன் சார், தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறேன். திருச்சி இன்னைக்கு அடுத்ததான் நம்ம தேர்டாக இருக்கோம். இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் திருச்சியை கம்பேரிஷன் பண்ணும்போது பார்த்தா திருச்சியில் வந்து இன்னைக்கு திருச்சியில் இருக்கிறவங்க யாருமே சரியாக பண்ணலை. பண்ணவங்க எல்லாருமே பிரான்ஸ் மெடல் தான் வாங்கியிருக்காங்க. அது மாதிரி தான் வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கே சங்கடமாக இருக்குது. பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் இருக்காங்க எல்லாருமே. லால்குடி விஜயகுமார் இருக்கட்டும், சரி காசிநாத், கார்த்திகேயன், சதீஷ், எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து மதன், காசிநாத் எல்லாருமே வந்து மெடல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ஏன்னு என்னன்னே தெரியல. அவன் புது ஆள் யாரும் கிடையாது. ஆனால் நம்ம இதில் வந்து நிறைய பேர் புது ஆளுங்க. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம இதில் மெம்பர்ஸ் வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மணிகண்டன் சார் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்பெஷல் கேரில் வச்சுருக்காங்க. மேடம் வந்து ஒரு இதுக்கு எலிஃபண்ட் வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் நல்ல முயற்சி தான். இன்னும் அடுத்தடுத்து நம்ம எல்லாருமே வைக்கணும். இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ் வைக்கணும். ஒரு பாலசுந்தர சார் வந்து அவங்க மிஸ்ஸஸோட வந்து வந்தாங்க 2017. அதேமாரி இந்த தடவையும் மிஸ்ஸஸோட வந்துட்டாங்க பாலசுந்தர சார். அவரும் வந்து போன தடவை வந்து எஜுகேட்டடாக வந்தார். இந்த தடவை சாரி போன தடவை எஜுகேட்டடாக வந்து இந்த தடவை எஜுகேட்டடாகி மெடல் வாங்கிட்டாங்க. பெரிய விஷயம். இதெல்லாம் எல்லாருமே இன்னும் நல்லா பண்ணணும். இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் சார், டீலர் சார் சத்யராஜ் வந்து இன்னும் பண்ணணும்ப்பா, எஜுகேட் பண்ணணும். நானே ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவர் எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார். இப்போ ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸ் தான் உங்கள்கிட்ட தான் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் தான் நிறையா இடத்துக்கு போகிறீங்க. நீங்கள் தான் எங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஏன்னா இன்னும் ஒரு கலெக்டர்ஸ் நம்ம எஜுகேட்டர் இருந்தோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது என்னோட அப்பா டீம் எடுத்துங்க, எரர்ஸ் எடுங்க. அதுக்கடுத்து நம்ம அன்பு சினிமா வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தாப்புல. நம்ம டாக்டர் சிவசுப்ரமணியன் சார் வந்து அவரை பற்றி சிறப்பு யாருக்குமா கேட்டு உண்மையாகவே ட்ரீம்ஸ் இன்டு டிவினிட்டிங்கிறத காட்டிலும் கார்பரேட் டீம் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். இந்த யங் ஏஜில் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு நகர ஆர்கிடெக்சருக்கும் ரோடியன் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி தெரியறதுக்கு இட் டேக்ஸ் மினிமம் 30 years. You cannot distinguish between a நகர ஆர்கிடெக்சர் and ரோடியன் ஆர்கிடெக்சர். ஆனால் அதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு உண்மையாகவே வயசு இருக்குது. இந்த ஏஜில் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சரை வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுற அளவுக்கு he has developed his knowledge. So this is the greatness of philately. Yes. You learn a lot. The knowledge gain வந்து philately தவிர எந்த ஹாபியும் கிடையாது. Because it's a wide range. It's a depth. அது ஒரு ஓஷன். நீ எந்த தீங்குள்ள போனீங்கனாலும் உள்ள போக போக நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகவே ஆகாது. வேற எதுலையுமே கிடையாது இது. ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் அன் இன்டலெக்சுவல் ஹாபி. நீங்கள் படிக்க தெரிஞ்சிக்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஆச்சரியமாக இருக்கும். இவ்வளோ தூரத்துக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கா ஒரு இதில் வந்து அப்படின்ட்டு அதை